எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்குங்களா? கிளார் மெடிசன் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். அது ரொம்ப நல்லா நிறைய பேருக்கு அது helping so many people. அது ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் நான் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. மில்லட்ஸ் பேஸ்டு நிறைய சிஎன்சிக்கெல்லாம் டோனட்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்றேன் மேம். கேக், டோனட்ஸ் இப்ப அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. நாங்க இப்போ வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கோம் மேம். இடைச்சாத்துக்கு வந்திருக்கோம் மேம். வீடு கட்டுறோம். அப்படியா? ஓகே. குட் குட். அங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம். பக்கத்துலயே தான் அவரோட ஃபேக்டரி இருக்கோ? ஜெயந்தி ஃபேக்டரி. அவரது வந்து அங்க மேம் குப்பத்தாண்ட எங்கயோ வச்சிருக்காரு அவரு. ஓகே ஓகே. வச்சிருக்காரு. அவரே ஒரு பெரிய விஷயம் மேம். இஸ் ஒரு காட்ஃபாதர் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டிவா இருந்து கொடுத்தவர் வந்து சார் தான். அந்த தேடுதல் உங்ககிட்ட இருக்கு. தேடுதல் எங்க இது கிடைக்கும்ன்ற அந்த தேடுதல், அதுதான் ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு ரொம்ப தேவையானது. அது உங்ககிட்ட இருக்கு. அது இருக்கிறதுனாலதான் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியுது. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க மேம், எப்பவுமே சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லுவாங்க, பெண்கள் வந்து எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு கைத்தொழில் வந்து எல்லாருமே கத்துன்னு பண்ணணும், ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் நேரமாவது செய்யணும் அப்படின்றது அவங்களுடைய ஒரு விஷ். அதுதான் மேம் நீங்க எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. குட் மார்னிங் டாக்டர் பானு, பிரின்சிபல் மேம். குட் மார்னிங் மேம். Good morning, ma'am. Shall we start? Yes. Shall we start, ma'am? Yeah. Yeah, we start. Yes, ma'am. Thank you. Good morning. Good morning to everyone. God Almighty, the only way you survive is you continuously transform into something else. It is the idea of continuous transformation that makes you an innovation company. A very good morning to everyone present here. I'm Dr. M. Devi, Assistant Professor of Mathematics, privileged to host the Impact Lecture Series 2, conducted by MHRD, IIC, TKM College for Women, Belur. First, I thank MHRD IIC for sponsoring this such wonderful program. We are conducting various programs through IIC MHRD. Already we have completed Impact Lecture Series 1, and now this is the Impact Lecture Series 2. So in the series, we have 2 sessions. The first session is Work from Home, Inspiring Women Entrepreneur, which will be handled by Mrs. Gauri Damodaran, MSc Psychology, Flower Therapy, GIP Pharmacy, GIP Medical Plants. The second session is Innovation, Is It Possible, which will be handled by Professor Sherin Samjos, Head of the Department, Mechanical Engineering, Amal Jyoti College of Engineering, Kanjarapalli, and the CEO of Startup Valley, Amal Jyoti TBI. Initially, it's my pleasure to welcome you all. I invite Dr. A. Amritavalli Madam, HOD and Associate Professor of History, to give a welcome address. Please, ma'am. Yes, thank you, Devi. Good morning to all the students and the staff members, former principal and the resource person who are present here for the Impact Lecture Series 2. So I thank the Almighty for giving me this opportunity, and our college who has continuously conducting many such programs. So I'm very glad to propose the welcome address. First of all, I would like to welcome our resource person, Mrs. Gauri Damodaran ma'am, who is here among us, who's going to give a lecture on flower therapy. This is a very interesting therapy. That is why the session already, the Google Meet is full and even the YouTube streaming is on. So we around nearly 300 to 400 students are going to listen to your lecture, ma'am. It is a very interesting topic, and you're going to talk on work from home, inspiring women entrepreneurs. We have given enough training for the 1 year for many students of our college to become young entrepreneurs. So your session is going to be a very useful session for the students who are present here for this online meeting. So once again, on behalf of our college management, principal, staff, and the students of our college, I welcome you, ma'am, for this session 1.
And section 2 is going to be chaired by the resource person, Professor Sherin Sam Jose, who is going to deliver on innovation. Is it possible? This is also another wonderful topic, which is going to be very useful for the students. He is the head of the Department of Mechanical Engineering, Amal Jyoti College of Engineering, and he is also CEO of Startup Valley, Amal Jyoti. So I welcome you, sir, for this session. You're going to be, it says, for session 2, on behalf of our college, management, principal, staff, and on behalf of everyone, I welcome you. And I also welcome our principal ma'am, former principal ma'am, Dr. P.N. Sudha ma'am is here among us. I welcome you, ma'am. It is because of you we have got the wonderful resource person. I thank you on behalf of the IIC team and our college for introducing a wonderful resource person to us. I welcome you, ma'am, for this session. And I extend our gratitude to our college secretary, sir, Mr. D. Maninathan B., and our college president, Dr. T. Shivkumar, sir, for constantly supporting us. And I welcome our principal, ma'am, Dr. R. Bhanumati, who is here in every step we take. And I welcome each and everyone for this session. I also welcome the staff members of our college and different colleges who have logged in here for the session. And I welcome all the non-teaching staff members who have helped us to organize this particular session. I welcome each and everyone for this MHRD's Institution Innovation Council's Impact Lecture Series 2 sessions. Thank you very much. Thank you. With the permission of the team, I just want to add a few things. I know, Yes, ma'am. I know Gauri madam from I can say for the past 25 to 30 years, 25 years I know her. Initially, I know her as a mother of 2 children, and she's actually proud mother of 2 children. One who is a neurologist in I think he's in CMC at present, Nadesan, and another child is he's now a chartered accountant. Both are well placed. They are doing very well. And she initially started with small, because of her interest, she started with small biscuits and other things where she added the value of the biscuits by adding medicinally valued products. Brahmi, she was adding for her children, she was giving it. She was adding Brahmi and other medicinal products. She'll be explaining it in that is in detail. And slowly she also learned psychology, and I wanted her to be a staff member of our college for some time, but due to her busy schedule, she was not able to do that. And I think she's a doctorate. She has completed her PhD. She is so simple that she always, she doesn't say about her much. And she has conducted so many programs and she has received so many awards also. And recently she has learned about this Malar Maruthuvam. And she is treating so many people with psychological problems and also with other that is physical ailments also. And I have witnessed her treatment, and I know the power of her treatment. And we can learn a lot as a woman, how bold she is. And she's from a very humble family, that is the family which is very conservative, and women out doing this. And she'll be a role model to all the students and women here. And I think we'll be enjoying her lecture. And I'm very happy to be a part of this meeting. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We now request our beloved Principal Madam, Dr. R. Bhanumati, to give an inaugural lecture. Please, ma'am. Good morning to everyone. I'm Dr. Bhanumati, newly appointed principal of this college. I'm very happy to join in this program. I thank MHRD Institution Innovation Council for giving us opportunity to conduct the second series, Impact Lecture Series 2. I congratulate our resource person, Mrs. Gaudri Damodaran ma'am. Thank you. Okay, this is something very nice to hear that you are going to give a lecture on flower therapy. And I'm very happy to hear from our former principal, ma'am, Sudha ma'am, appreciation about you. Thank you. And we are happy to have you as a resource person to this program, ma'am. I congratulate and my best wishes to our coordinator of IIC, Dr. Amritavalli,
and her team members. Okay. So I expect you people to continue this, this sort of program in near future. I once again thank MHRD Institution Innovation Council, and I expect this opportunity to continue in near future also. I thank everyone. All the best. Thank you. Okay. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. A. Vinodini, Assistant Professor of Zoology, to introduce our resource person. Good morning to one and all present here. It's my immense pleasure to introduce our chief guest, Mrs. Gauri ma'am. Actually, I asked for her biodata, but she's so kind that she says, I am not having any proper biodata, so what should I do? She was like saying that to me. Then I said, whatever you have, just send it to me. She just sent me some just a one-page thing where she has given her educational qualifications, and in that it is mentioned that she is a certified practitioner. Of the introduction is given by our principal ma'am, former principal ma'am, that she is a very self-made women entrepreneur. So she, without affecting the family, she has grown so much, and she is now very much into the making the biscuits, which are like medicinal, having medicinal value, and the flower remedies. So now I just hand over the session to Gauri ma'am. Gauri ma'am, welcome you ma'am. Good morning to one and all. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேம், எல்லாருமே ஒன்னொன்னு சொல்லும் போது என்னை பத்தி நீங்களே சொல்லியாச்சு. நாங்க ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருக்கோம், எங்க ஒரு லவபிள் ஃபேமிலி. அதுதான் என்னுடைய ரொம்ப ஹாப்பியா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா. நான் பேசிக்லி ஃபார்மசி படிச்சேன், பிஃபோர் மேரேஜ் வந்து ஃபார்மசி படிச்சேன். அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஃபார் அ லாங் டைம் எனக்கு 2 பையனுக்கு மேம் சொன்ன மாதிரி, ஒரு பையன் நியூரோ சர்ஜன் டாக்டரா இருக்கான், ஒரு பையன் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட். எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து சொன்னார். ஓகே, அப்போ வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப 17 இயர்ஸ்னா அதுக்கப்புறமா ஒரு பிரேக் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ டிகேஎம் காலேஜ் தான் முதல்ல வந்தேன். சரி என்ன பண்ணல, இங்கிலீஷ் ரொம்ப நாளாச்சு அப்படின்றது. அப்போ வந்து ஹேனா மேம் தான் வந்து இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் டிகிரி பண்றதுக்கு வரும்போது டிகேஎம் காலேஜ் தான் ரொம்ப எனக்கு இன்னைக்கும் அம்மா வீடு எதுன்னா டிகேஎம் காலேஜ் தான். மணிநாதன் சார்ல இருந்து சிவகுமார் சார் எல்லாருமே வெரி சப்போர்ட்டிவ். எல்லா மேம்ஸ், இந்த மேம் தான் அப்படி இல்லை, எல்லா மேமே ஒரு சப்போர்ட்டிவா. ஃபர்ஸ்ட் நான் பிஎஸ் சைக்காலஜி பண்ணும் போது டிகேஎம் காலேஜ்ல ஹேனா மேம் சப்போர்ட்ல பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு லண்டனுக்கு போயிருந்தேன். நான் எங்க அண்ணன் லண்டன்ல இருக்காரு, ஒரு 45 இயர்ஸ், இஸ் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி, அவங்க பிரின்சிபலா இருக்காரு. அது அங்க போயிருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. என்னன்னா, இந்த ஹெர்பல்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய பிஸ்கெட்ஸ் குக்கீஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது லண்டன் போனப்போ. அப்போ நான் மறுபடியும் வந்து டிகேஎம் காலேஜ் மறுபடியும் வந்து பார்க்கும்போது ரேவதி மேம் வந்து நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க ஹெச்ஓடியா இருந்தாங்க. சரி, அதுக்கப்புறமா மேம் வந்து கேட்டு நான் இது மாதிரி பண்ணணும்ன்ற ஒரு இது இருக்குன்னா ஓகே பண்ணலாம். ஆனா இது பண்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேக்கரி வேணும் இல்லைங்களா. அது வந்து நம்ம ஜெயந்தி பேக்கரி பெருமாள் சார் இருக்காரு இல்லைங்களா. இஸ் லைஃப்ல வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் வர்றதுக்கு டிகேஎம் காலேஜ் அப்புறமா பெருமாள் சார், அவர் தான் இஸ் எ காட் ஃபாதர்ன்னு சொல்லலாம். எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போறோம்னா அதுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்டிவா அவர் இருப்பாரு. நான் வந்து ரேவதி மேம் கிட்ட அந்த ரஸ்க் குக்கீஸ் எல்லாம் நான் செய்வேன். கொஞ்சம் மறுபடியும் வந்து பேக்கரி எப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, எனக்குன்னு ஒரு 1/4 கிலோ மட்டும் பேக் பண்ணுவார் அவரு. ஏன்னா மற்ற இதெல்லாம் இல்லாம உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும்ன்ற மாதிரி. நான் வந்து ஃபேமிலில இருந்து வெளியெல்லாம் நாங்க பண்ண முடியாது, இட்ஸ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. அதுக்காக ஒரு லாஸ்ட் ஈவினிங்ல வந்து பேக் பண்ணி கொடுப்பார். அது வந்து சிஎஃப்டிஆர்ஐல வந்து ஒரு வாட்டி டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புவோம். அனுப்பும் போது பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் வரும். பட் மறுபடியும் ரேவதி மேம் கிட்ட காமிப்பேன், இல்ல மறுபடியும் அது ஃபங்கஸ் வளர்ந்துருக்கு, இது மாதிரி லைக் ஃபார் எ லாங் டைம் இந்த பீரியட்ஸ் போயிட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிஎம்சில 2007ல எனக்கு ஒரு வேர்ல்டு டயபெட்டிஸ் டே ப்ரோக்ராம்ல ஒரு அவார்டு கிடைச்சது. சிஎம்சில எண்டோக்ரைனாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த வச்சிருந்தாங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கிடைச்சது. அதுவும் காரணம் வந்து நம்மளுடைய அம்மா வீடு டிகேஎம் காலேஜ் தான். ஏன்னா மேம்களுடைய எல்லா மேம் இவங்கள
காமர்ஸ் மேம், இங்கிலீஷ் மேம், தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் மேம், எல்லா மேம் தான், ஒரு மேம் நான் சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து சிஎம்சி அவார்டு கிடைச்சப்போ கலெக்டர் தர்மேந்திர பிரசாத் தான், அவர் தான் இருந்தாரு. அந்த கிடைச்சப்போ அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு 5-6 இயர்ஸ்க்கு மேல இந்த ரஸ்க் ஃபார் த ஸ்பெஷல் ஃபார் டயபெட்டிஸ்க்காக அந்த சிஎஃப்டிஆர்எல்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் ரொம்ப நாள், ஒரு 5-6 வருஷம். அதுக்கப்புறம் தான் அது ரிசல்ட் கிடைச்சது. இட் இஸ் இன்னோவேட்டிவா. அதுல பாத்தீங்கன்னா மைதா கிடையாது, சுகர் கிடையாது, வெறும் மில்லட்ஸ்ல. எனக்கு மில்லட்ஸ் மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். எங்க பசங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து, எங்க பெரிய பையனுக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் டாக்டர் நட்டீஸ், அவனுக்கு எப்பயுமே கோல்டு இருந்துட்டே இருக்கும். எங்க மாமியார் தான் எனக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட். எங்க ஃபேமிலி, ஹோல் ஃபேமிலி சப்போர்ட். ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எங்க மாமியார் தான். எல்லாமே எனக்கு நிறைய கத்து கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்க வந்து மருமகளா பார்க்க மாட்டாங்க, ஒரு பேத்தியா பார்த்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி தருவாங்க. எங்க பையனுக்கு ரொம்ப கோல்டா அந்த மாதிரி எப்பவுமே ஜுரம் வரும், கோல்டு வரும். அப்ப நிறைய ஹெர்பல்ஸ பத்தி அவங்க, அந்த மூலிகை எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இது பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு தாட் வந்தது, இந்த பிஸ்கெட்ல ஏன் நம்ம வந்து ஹெர்பல்ஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ரஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய குக்கீஸ் பண்ணேங்க. குக்கீஸ் பண்ணும் போது ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்க போகுது. அந்த டெஸ்டிங் எல்லாமே டிகேம் போல இந்த மேம் தான், ரேவதி மேம் பண்ணுவாங்க. சுதா மேம் வந்து வெரி சப்போர்ட்டிவ். எங்க பையனுங்க படிக்கும் போதே அவங்க வந்து அவங்க ஸ்கடர்ல படிச்சாங்க, கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி விஷயம். பிசிக்ஸ் மேம் ஒன்னொருத்தர், அவங்க நிறைய சப்போர்ட். அந்த மாதிரி எங்க பசங்களுக்கும் நிறைய வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சுதா மேம் கெமிஸ்ட்ரி விஷயத்துல எல்லா விஷயங்களும் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னா இதுதான் சொல்றதுக்கு இல்லைங்க, டிகேம் காலேஜ் எல்லா விஷயத்திலயும் நிறைய பண்ணி இருக்கிறதுனால என்ன இது சொல்றேன் அதுன்னு இல்லை. அது மாதிரி பசங்களுக்கு எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட்டிவ். குக்கீஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேன். மில்லட்ஸ் குக்கீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து ஃபார் த சில்ட்ரன்ஸ்க்காக பண்றேன். அத வந்து பிரம்மி நிறைய ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஒன்னு குக்கீஸ்ல வந்து பிரம்மி போட்டு பண்ணுவேன், நிறைய மூலிகைங்க பண்ணுவாங்க. நியர்லி ஒரு 20-21 ஹெர்பல்ஸ் போடுவாங்க. எதெல்லாம் கோல்டு நல்லா இருக்கும், கோல்டு சரியாகும். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா மைண்டுக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து பிரெயின் ஒரு ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு 21 ஹெர்பல்ஸ். இது பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் எங்க கிடைக்கும் நல்லா பண்றதுக்குன்னு பார்க்கும்போது அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இன் கோயம்புத்தூர், அந்த இடத்துல வந்து ராஜாமணி சார் இஸ் ஹெச்ஓடி, ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி. அவர் அங்க ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேங்க நான், இந்த மாதிரி மெடிசினல் பிளான்ஸ்க்காக ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன். அப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க வந்து ஒரிஜினலா நீங்க போடும் போது நம்ம வேர்ல்டு வைஸ்ல நீங்க இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இந்த பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது யாரும் எதுவும் இது இல்லாம நல்லா பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மும்பைல இருந்து அந்த ஒரிஜினல் ஹெர்ப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரம்மி, வெள்ளா, நம்ம வந்து வெள்ளாரை மட்டும்தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா பிரம்மி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல, நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடா, பிரெயின் வந்து ரொம்ப வளர்ச்சியா, ஞாபக சக்தி நிறைய. கேரளா பீப்புள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பிரம்மி தான் யூஸ் பண்றாங்க. இளமைக்கு வந்து ஒரு ரகசியம்ன்று சொல்றாங்க எல்லாரும் பிரம்மியை பத்தி. ஆனா அது இன்னும் உண்மைதான். அது எடுக்கும் போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறோம், ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறோம். பிரம்மி அந்த மாதிரி நிறைய மூலிகைங்க வந்து எனக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டில இருந்து தான் சப்போர்ட்டிவா வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. அது மாதிரி மில்லட்ஸ் ஏன் நான் யூஸ் பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, மில்லட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஜிங்க், அயர்ன், பாஸ்பரஸ் எல்லாமே இருக்குங்க, மினரல் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே. அதனால நம்ம மில்லட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சிறுதானியம் நம்ம நினைக்கிறோம், பட் ஆனா அது ரொம்ப பாக்குறதுக்கு தான் சிறுசே தவிர அதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு. அது மானாவாரி பயிர் தான் மில்லட்ஸ் இல்லைங்களா. அந்த மில்லட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா டைஜஷன் ஆகும், பட் ஆனா ரொம்ப ஹெல்த் வைஸ்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால தற்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மில்லட்ஸ பத்தி நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு பாத்தீங்கன்னா செஃப் தாமோதரன் சார் அவருடைய கொஞ்சம் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கோம். அவரும் அந்த மில்லட்ஸ பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இன்னும் நம்ம நாட்டுல அந்த அவேர்னஸ் வரல. அந்த களி, அந்த சப்பாத்தி அப்படிதானே பண்றோம். அதனாலதான் ஒரு மாடரேஷன், பிஸ்கெட்ஸ் மாதிரி, குக்கீஸ் மாதிரி, கேக் பண்றேன் மில்லட்ஸ்லயே, டோனட்ஸ் பண்றேன்.
நம்ம சிஎன்சிக்கு வந்து சில டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து எம்ஐக்யூன்ற ஒரு ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்கு. அங்கதான் எங்க பையன் படிச்சான். சிஎன்சில தான் நியூரோ சர்ஜன் பண்ணான். அதனால சிஎம்சிக்கு ஒரு ரொம்ப எப்படி நம்ம டிகேஎம் காலேஜ் மாதிரி சிஎம்சிக்கு நான் நிறைய நன்றி கடன். ஏன்னா பசங்க நல்லா படிச்சாங்க, நல்ல விஷயம் ஸ்கடர்ல இருந்து நியூரோ சர்ஜன் வரைக்கும் நிறைய பண்ணதுனால எம்ஐக்யூ ஹாஸ்டலுக்கு மட்டும் டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் குக்கீஸ் அண்ட் டோனட்ஸ் கேக்ஸ் அதை சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி நிறைய ஐஸ்கிரீம்ஸ் பண்றேன். மில்லட்ஸ்ல மால்ட் ஹெல்த் மால்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மால்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இப்ப நம்ம இது ஹார்லிக்ஸ் காம்ப்ளான் எல்லாம் குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதனால கொஞ்சம் கட்டுதுங்க. ஆனா மில்லட்ஸ்ல பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே எவ்வளவு நாள் நீங்க ஓப்பன்ல வச்சிருந்தா கூட அந்த பாட்டில் எல்லாம் லைக் 6 months அது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அந்த மாதிரி ஹெல்த் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம்ட்டு, பட் இட் இஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறது மில்லட்ஸ். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்க. நம்மளுடைய சாய்நாதபுரத்துல கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் இது இருக்கு இல்லைங்களா, கவுன்சிலிங் சென்டர். அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மீனா பிரசாந்தா மேம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட ஒரு படிக்கிறதுக்கு ஒரு சைக்காலஜி, நான் இந்த மீன் வயல்ல பிஎஸ்சி பண்ணேன், எம்எஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணேன். திருப்பதி யூனிவர்சிட்டி வெங்கடேஸ்வரா யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு கவுன்சிலிங் அண்ட் கைடன்ஸ் அங்க ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா நான் பேசிக்கா படிச்சது வந்து பத்மாவதி காலேஜ் இன் திருப்பதி, ஆந்திரால தான் படிச்சேன். எனக்கு தெலுங்கும் நல்லா படிக்க எழுத தெரியும். தெலுங்கு அது ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும் போது கிறிஸ்டியன் கவுன்சிலிங் சென்டர்ல மீனா பிரசாந்த் மேம் கிட்ட ஒரு 2 months கோர்ஸ் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி படிக்கிறது. பட் ஆனா மேம் வந்து எப்படி உங்களை மாதிரி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா மேம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, வீடு எங்களுக்கு சாய்நாத்புரம் தாங்க. அவங்க வந்து ஓகே நீ டெய்லி வந்து அந்த 2 months கரெக்டா ஒரு 5 minutes கூட இந்த பெர்மிஷன் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது. பட் இருந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு வீட்லயும் கொஞ்சம் மேம் சொன்ன மாதிரி மேனேஜ் பண்ணி அந்த கோர்ஸையும் நான் முடிச்சிருக்கேன். ஐ எம் சோ ஹாப்பி. அந்த மேம்க்கு எனக்கு மீனா பிரசாந்த மேம்க்கு ரொம்ப நான் ரொம்ப மேம் இல்ல இருந்தாலும் என்னுடைய கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு மீனா பிரசாந்த மேம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த 2 months கோர்ஸ் பண்றதுக்கு. அதனால கவுன்சிலிங் அண்ட் கைடன்ஸ் அங்க ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா எனக்கு ரொம்ப நாள் தேடல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்த இதுல பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவல் விகடன்ல வந்து பெல்சன் சார்னு ஒருத்தர் அவரு வந்து ஒரு வாட்டி இந்த மூலிகை இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்க வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரு கேட்டிருந்தாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு அவல் விகடன்ல ஒரு 4 years பேக் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்ததுங்க. தொழில் முனிவோர்ன்ற ஒரு டாபிக்ல வந்து போட்டிருந்தாங்க. அது பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு அதுல அந்த பிஸ்கெட்ஸ் அந்த குக்கீஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதை பத்தி வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருந்தது. நிறைய இன்ன வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டிக்கல்ல நிறைய பேர் கேட்பாங்க, இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இது நிறைய நல்லா பண்றேன். நான் வெளி மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்றது இல்லைங்க. பட் ஆனா யாருக்கு ரொம்ப தேவையோ நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் கூட நிறைய பேர் எடுத்துட்டு போறாங்க. இது வெளியே எந்த கடைகள்ல அந்த மாதிரி கொடுக்கறது இல்ல. பட் சென்னையில மட்டும் சுந்தரம் ஃபவுண்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க, பாமினி, அவங்க தான் நம்ம இந்தியனுடைய சீஃப் நியூட்ரிஷன், அவங்க டயட்டீஷியன். அவங்க வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மட்டும் கொரோனாக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. டயபெட்டிஸ் ரஸ்க் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அவங்களுக்கு, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அவங்களுடைய ரிசல்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 grams கொடுக்கும் போது நிறைய பேருக்கு ஒரு மாதிரி பசி எடுக்காது. இப்ப நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்டோ இல்லைன்னா நைட் டின்னரோ அந்த மாதிரி 50 grams ஒரு 6-7 வரும். அது எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோ டைஜஷன் ஆகும், நம்மளுக்கு நல்ல ஹெவி ஃபுட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க, உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. டயபெட்டிஸ் பீப்புளுக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு இது வந்து ரஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால. அதோட சுந்தரம் ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தேன். எனக்கு பாமினின்றவங்க நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டீஷியன், அவங்க ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதரன் செஃப்னுடைய அவங்க தங்கச்சி தான். அவங்க நம்ம இந்தியாவுக்கு அவங்க தான் சீஃப் டயட்டீஷியன். அந்த ஒரு டைம்லயும் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அது
எனக்கு தெரியாது. அதுவா ஒரு வரும். லைஃப்ல ஒரு அப்கிரேட் ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். எல்லாமே எல்லாருடைய ஒரு விஷஸ் தான் நான் நினைக்கிறது. எப்பவுமே எங்க அம்மா எல்லாம் சொல்லுங்க, அந்த பர்னிங் டிசைர் நமக்குள்ளவே இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, என்னைக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற இதுதான். ஆனா என்னன்னா நம்மளுக்கு நம்பிக்கையான எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம போற இடத்துல நம்பிக்கையா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இப்ப நம்ம டிகேஎம் காலேஜ்னா எனக்கு எந்த இது இல்ல, மேம் தெரியும், எல்லாரும் தெரியும். அதனால மணிநாதன் சார் ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அந்த மாதிரி இப்படி பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு தாட் என்னன்னா, இப்போ பார்மசி படிக்கும் போதே என்னன்னா, எல்லாம் எந்த மெடிசன் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? எது எடுத்தாலும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு என்னன்னா, ஒரு ஆர்கானும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்கும். இந்த மருந்து எடுத்தா அந்த நம்மளுக்கு அட் பிரசன்ட்டுக்கு வந்து இப்ப பாராசிட்டமால் போடுறோம், ஓகே சரியாயிடும். பட் ஆனா அந்த ஆர்கானை விட்டு இன்னொரு ஆர்கான் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் படிக்கும் போது எங்களுக்கு திருப்பதி மெடிக்கல் காலேஜ் டீன் ராமகிருஷ்ணான்றார், அவர் டாக்டர். அவரு தான் எங்களுக்கு அந்த பாடெல்லாம் நடத்தும் போது சொல்வாரு, எப்பவுமே வந்து மெடிசன் நாங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது பாத்தீங்க ஃபாரன்சிக் ஃபார்மசி, பார்மசூட்டிக்கல் இந்த மாதிரி எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மகாலஜி இதெல்லாம் பண்ணும் போது நம்மளுடைய உறுப்புகள் வந்து அடுத்தது இது நல்லாக்கிடும், ஆனா அடுத்த உறுப்பை வந்து நம்மளுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து எனக்கு ஃபார்மசி முடிச்ச உடனே எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆடிட்டர், தாமோதரன், வேலூர் தான். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு தேடல் எப்பவுமே அந்த அந்த பர்னிங் டிசைர்ன்றதுக்கு ஆக நான் சொல்றேன். எப்பவுமே இந்த மருந்து இல்லாம வேற என்ன இருக்கு இந்த உலகத்துல, வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கான்றது ஒரு தேடல் இருந்துட்டே இருக்கு. அந்த ஹெர்பல்ஸ் தான் எங்க பசங்களுக்காக கொடுத்து அது ஒரு தேடல். ஓகே, ரொம்ப ஹாப்பி. எங்க அப்பா நிறைய சப்போர்ட்டிவா நான் படிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து எங்க அப்பா, எங்க தம்பி, எங்க அண்ணா எல்லாருமே, எங்க தம்பி ஒய்ஃப் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா, எங்க தங்கச்சி வந்து பெங்களூர்ல இருக்காங்க. அவங்கள எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா எனக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ எனக்கு இந்த தேடல் இருக்கும் போது எனக்கு இந்த டாக்டர் பாட்ச் லண்டன், அவரு நீங்க நெட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டாக்டர் எட்வர்ட் பாட்ச் ஃபிளவர் ரெமெடி 38 ஃபிளவர் ரெமெடிஸ் அப்படின்றது. அவரை பத்தி எனக்கு ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அவேர்னஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சது. இந்த மீன் வாயில நான் வந்து யோகானா நான் சின்ன வயசுல இருந்தே எங்க அப்பா வந்து யோகா சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. நாங்க வந்து வெரி சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து எங்க அப்பா நிறைய எக்ஸசைஸ், மெடிடேஷன்ஸ், அப்புறமா இந்த மந்த்ராஸ் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே நாங்க 4 o'clock எழுஞ்சிக்கணும், அந்த மாதிரி பாட்டு, அப்புறமா வாய்ப்பாடு, இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் சின்ன இதெல்லாம் அதனால யோகா மேல நிறைய ஒரு தேடல் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துல எனக்கு யோகா படிக்கிறதுக்கு சென்னையில வந்து அசோக்குமார் சார், டாக்டர் அசோக்குமார் அவர்கிட்ட படிச்சேன். அப்புறமா டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல தான் நான் பிஹெச்டி பண்ணேன். யோகால பண்ணியிருக்கேன் நானு. எனக்கு இன்ன வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லா லேடிஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகா தெரப்பி நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நானு. நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கணும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாத்தீங்கன்னா யோகா அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு இது. வெரி சிம்பிள், ரொம்ப நேரம் பண்ணணும்னு இல்லைங்க. நம்மளால முடிஞ்ச டெய்லி நான் சொல்லி கொடுக்குறவங்க சொல்றது 3 minutes எனஃப். ஆனா 3 minutes வந்து லைஃப் லாங் 3 minutes பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். எனிதிங் ஒரு 10 யோகா லேடிஸ்க்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு தெரப்பி மாதிரி வச்சிருக்கேன். நான் எங்க சார் சொல்லி கொடுத்தது அசோக்குமார் சார், அவர் இப்ப நோமோர் இல்ல, அவருக்கு நான் நிறைய நன்றி சொல்ல வேண்டியது. ஏன்னா வெரி சிம்பிளா சொல்லி கொடுத்தாரு. அது நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து இப்ப குழந்தை இல்ல, அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பேக் பெயின், இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குங்களா, லேடிஸ்க்காக தான். சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி லேடிஸ்க்கு நிறைய இப்ப நம்ம உடம்பு ஒரு மாதிரி ஆஃப்டர் த டெலிவரி பாத்தீங்கன்னா உடம்புல சில ஒபேசிட்டி வர்றது, சில பேருக்கு வந்து குழந்தை இல்லைன்னுன்றதுக்கு எல்லாமே அந்த ஒபேசிட்டி தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி. அப்புறமா பிசிஓடி ப்ராப்ளம், அந்த சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சில மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு டிப்ரெஷன் இருப்பாங்க, ஹாப்பினஸ் இருக்காது. அது மாதிரி சின்ன சின்ன பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி இந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அந்த யோகா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது
ஆன்லைன்ல தான் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன். அதனால யோகா வந்து ஒரு 3 நிமிஷம் பண்ணா போதும்ன்றது என்னுடைய, ஏன்னா அது கத்துக்குனா அந்த 10 விதமான யோகா இதுல பாத்தீங்கன்னா கத்து கொடுக்கறதுக்கு டைம் ஆகுங்க. பட் ஆனா நம்ம பண்றது வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ். அந்த 3 மினிட்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம பாடி வந்து வெரி ஹெல்த்தி. அது பண்ணும்போது என்னன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை நல்லா வரும். ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்தாவே பிளட் வந்து பியூரிஃபிகேஷன், நம்ம பாடி நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸ்கின் வந்து ரொம்ப எப்படி பிரைட்டா ஹெல்த்தியா அந்த மாதிரி வந்து ஆக்சிஜன் நல்லா சப்ளை இருக்கும் போது பிளட் சப்ளை நல்லா இருக்கு. அந்த லங்ஸ் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஒன்னா, இப்ப கொரோனால எல்லாருமே வந்து இப்படி ரொம்ப பயந்தாங்க இல்லைங்களா. ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் பயம் இல்லை. ஏன்னா வந்து யோகா வந்து வெரி வெரி குட். அது நம்மளுக்கு எப்படி ரெகுலர் ஆனா ஒரு 3 மினிட்ஸ் பண்ணா நம்ம எல்லாம் கத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு 3 மினிட்ஸ் யோகா நம்ம பண்ணுங்க அப்படின்றதுதான் என்னுடைய இது. எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்படி டெய்லி பிரஷ் பண்றோம், குளிக்கிறோம், அந்த மாதிரி இது அட்லீஸ்ட் 2 மினிட்ஸ். இல்ல நம்ம கார்ல டிராவல் பண்றோம், பஸ்ல டிராவல், அதுக்கு அந்த டைம்க்கு அந்த ஒரு எனிதிங் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் அது எனிதிங் நிறைய இருக்குங்க. யோகால வந்து பிரீதிங் டெக்னிக்ஸ் நிறைய இருக்கு. நம்ம பிராணாயாமான்றது ஜென்ரலா நினைக்கிறோம், அதுக்குள்ளவே நிறைய விஷயங்கள்லாம் நிறைய பிரீத்திங் டெக்னிக் இருக்கு. அது நம்ம பண்ணாவே போதும். கண்டிப்பா நம்ம எந்த ஏஜ்லயும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு வந்து யோகா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட். அது வந்து குழந்தையில இருந்தே நான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறேன்னு எல்லாம் சொல்ல. எங்க அப்பா எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட், எங்க அம்மா அப்பா. ஏன்னா நாங்க வந்து எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா தான், ஹாப்பி மட்டும் தான் நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா இப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப இதுவா இருக்க மாட்டேன்றாங்கல்ல, லீவ் டுகெதர் இருக்க மாட்டேன்றாங்க ஹாப்பியா. ஆனா எங்க அம்மா அப்பா எங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப எங்களை வந்து ஹாப்பியா வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதனால வந்து எங்களுக்கு வெறும் ஹாப்பி தான் எங்களுக்கு தெரியும், எங்க அப்பா கிட்ட எங்க அம்மா கிட்ட கத்துக்கிறது. அதனால எங்க அம்மா எப்ப சொல்லுவாங்க, பெண்கள் வந்து ரொம்ப புன்னகையோட ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும். அது டிராவல் ஆகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா. ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து எங்களுடைய லவபிள் ஃபேமிலி, எங்க வேலூருக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு எங்க வேலூர் எங்க டிகேஎம் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எங்க ஃபேமிலி வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஒரு செலிபிரிட்டி ஃபேமிலி, லவபிள் ஃபேமிலி. அதனாலதான் நான் இன்னைக்கு வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்க. ஃபேமிலியோட எங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப, எங்க பசங்க ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறாங்க. எனக்கு வந்த என்ன டாக்டர் இன் லாஸ் எல்லாருமே எங்க இந்த பிக் ஃபேமிலி இல்லைங்களா, இன்னைக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றது எங்களுடைய டாக்டர் இன் லாஸ் தான். நிறைய பேர் இருக்காங்க, எல்லாருமே எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க, இன்னும் நல்லா பண்ணணும், உங்களை மாதிரி கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது. நான் சொல்லுவேன், உங்க பசங்க எல்லாம் குட்டீஸ் எல்லாம் வளரட்டும், நீங்களும் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இது இந்த யோகா இதெல்லாம் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த ஃபிளார் தெரப்பி வந்து எனக்கு ஒரு தேடல், ரொம்ப நாள் அந்த டிசைர் வந்து எனக்கு கிடைச்சது. அப்போ லண்டன் போயிட்டு வந்தேன், அண்ணா கிட்ட போயிட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஃபிளார் தெரப்பில வந்து படிச்சேன். அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்தியால இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் அந்த கோர்ஸ் சில பேர்கிட்ட படிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து எங்க அண்ணா என்ன சொன்னாரு, நீ லண்டன் கோர்ஸ் நீ டைரக்டா லண்டன் வந்து மறுபடியும் 1 வாட்டி பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா மறுபடியும் எங்க அண்ணா போனா அவர் வந்து 6 மந்த்ஸ் விடுறது இல்ல. நீ வந்து இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணு, லண்டனுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு அந்த மாதிரி பிஹெச்டி ஒண்ணு பண்ணு அப்படின்னு இந்த சைக்காலஜில பண்ண சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஃபிளார் தெரப்பி எதுன்னா நீ அது மாதிரி கூட லண்டன் அப்ப வந்து போகலாம், ஏன்னா இது அம்மாவே இடன்றது பார்க்கும்போது அண்ணா தான் அங்க இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறமா சரின்ட்டு அந்த லண்டன் கோர்ஸ் படிக்கலான்னும் போது எங்க அண்ணா அங்க லண்டன்ல கேட்டுக்கும் போது நான் பணம் எல்லாம் கட்டியாச்சு, ஆனா என்னால அங்க லண்டன் போறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை. அதனால எங்க அண்ணா சொன்னேன், சரி இந்தியால அவங்களே வராங்க, அங்க நீ படிக்கிறது தான் படி, மும்பைல வராங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. மும்பை போறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் இல்லைண்ணா அப்படின்னா, சரி அவங்க கிட்டயே மறுபடியும் கேட்கும் போது இல்ல இந்த ஒரு வாட்டி வந்து பெங்களூர்ல எடுக்கிறதா கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருக்காங்க, அந்த மாதிரி அதனால பெங்களூர் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, ஒரு சான்ஸ் வந்து பெங்களூர்ல வந்து கோர்ஸ் எடுத்தேன். என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, சைக்காலஜி பிஎஸ்சில இருந்து என்னோடவே ரொம்ப க்ளோஸ் டுகெதர் அப்படின்ற மாதிரி, ரேவதின்னு சொல்லிட்டு, அவங்களோட தான் நான் வந்து பிஎஸ்சில இருந்து. ஏன்னா நான் அந்த பிஎஸ்சி சைக்காலஜி எம்எஸ் சைக்காலஜி எல்லாம் ரொம்ப நாள் பொறுத்து படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சென்னையில போய் தான், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அது,
எனக்கு அந்த டைம்ல பார்த்து அப்போ அப்பா கூட தான் போனேன், அம்மா வீட்டுக்கு போவேன்ட்டு போயிட்டு அப்படி படிச்சவ தான் நானு. அந்த அளவுக்கு என்னால ஃபாஸ்டா எழுத வராதது. ஆனா என் ரேவதின்னு எங்க ஃப்ரெண்டு வந்து அது மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பட் இன்ன வரைக்கும் என்னோட ரொம்ப வருஷமா என்னோட இருக்கிறவங்க அவங்க நிறைய எழுதிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின்ல காலையில போயிட்டு சாயங்காலம் ஈவினிங் வந்துரும். 10 கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணணும் இல்லைங்களா, டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் தான் படிச்சேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. அது மாதிரி எங்க ஃப்ரெண்டோட இன்ன வரைக்கும் நாங்க வந்து எந்த கோர்ஸ் பண்ணாலும் நாங்க 2 பேரும் பண்ணுவோம். அது மாதிரி பார்க்கும்போது ஃபிளார் தெரப்பி வந்து பெங்களூர்ல போயிட்டு பண்ணோம். அது 2 days இதுதான். லண்டன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க, டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச் அப்படின்றது. என்ன இந்த கோர்ஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச்ன்ற லண்டன் நாட்டை சேர்ந்தவர். அவர் வந்து 1836ல இருந்தவர். 18ல பிறந்து அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து கேன்சர் வந்திருக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து ராத்திரி பகல் ரொம்ப நிறைய நேரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற இதனால அவருக்கு வந்து ஸ்பிளின்ல கேன்சர், தூக்கம் சாப்பாடெல்லாம் இல்லாதனால ஒரு காரணம். அப்படி ஒரு எமோஷன்ஸ் முக்கியமான காரணம். எமோஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே டென்ஷன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி அவருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்பிளின்ல கேன்சர் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா அவர் டாக்டர்ஸ் வந்து ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணப்போ இன்னொரு நீங்க 3 months தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஓகே லண்டன்ல இருந்து அவருடைய ஊருக்கு பக்கத்துல வெர்னான்ற ஒரு கிராமத்துக்கு லண்டன்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல அவர் வந்துட்டு, சரி நம்மளுக்கு அவர் நிறைய அந்த நாள்ல வந்து ஹோமியோபதி எல்லாம் கூட டாக்டர்ஸ் எல்லாமே ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இவர் வந்து ஹோமியோபதி பண்ண டேக்ஸ் 2 time கொஞ்சம் நாள் ஆகும், அது வேண்டாம்னு அதையும் அவர் சாப்பிட காணும். இங்கிலீஷ் மருந்தும் எடுத்துக்கல அவரு. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஊர்ல கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ வைல்டு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்ன நிறைய காடு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த எப்பவுமே அவர் லான்ல நடந்து போகும்போது சில பூக்கள் அவரோட பேச ஆரம்பிச்சுதான், நீங்க இந்த பூக்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி. இவருக்கு ரொம்ப தாட், ஏன் இந்த பூக்கள் வந்து அவருக்கு அந்த இன்ட்யூஷன், அவருக்கு அந்த சோல் கிட்ட ஒரு இன்ட்யூஷன் தோணுச்சான், இந்த பூக்கள் எடுத்துக்கோன்ற. அவருக்கு ரொம்ப கடவுள் மேல பக்தி, ரொம்ப அவரு டிவைன் டு ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்ற மாதிரி. சரி கடவுள் ஏதோ நம்மளுக்காக சொல்றாருன்ற மாதிரி ஒரு 3 பூ ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அவர் 3 மாசம் தான் இருக்க போறாருன்றது அவருக்கு தெரியும். அந்த 3 பூவை எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு லண்டன்ல எல்லாம் செக்அப்க்கு வர சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அவங்க அந்த மாதிரி இவர் போய் பார்க்கும்போது கேன்சர் வந்து டோட்டலி நில் ரிசல்ட். ரொம்ப ஷாக் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும், எப்படி வந்து இந்த மாதிரி கேன்சர் வந்து கியூர் ஆச்சு அப்படின்றது அவருக்கே ஒரு என்ன நம்ம எடுத்துக்கணும்னு பார்க்கும்போது, என்ன ஃபுட்லயே எதுவும் எடுத்துக்கல, எதுவுமே அவர் வந்து ட்ரை பண்ணல. கேன்சர் சரியாகிறதுக்காக அவர் எதுவும் ட்ரை பண்ணல. பட் ஆனா அவர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபிளாஸ் தான் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்தது. அப்பதான் அவருக்கு தோணி இருக்கு, இந்த ஃபிளாஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. அவரோட கூட இருந்த டாக்டருக்கு ஃப்ரெண்டு சொன்னாரா, சரி உனக்குதான் கேன்சர் நல்லா ஆயிடுச்சு இல்லையா, மறுபடியும் வேலைக்கு வரலான்னா அவர் சொன்னாரு, இல்ல கடவுள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் எனக்கு இந்த இது கொடுத்திருக்காரு, அதனால வந்து உன்னை இதுல என்ன இருக்குன்ற தேடல் நான் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவரு அந்த பிளாஸ்லயே அவர் வந்து ஒரு ஆஃப்டர் 12 to 15 years அவர் இருந்திருக்கார், உயிரோடு இருந்திருக்காரு. அப்பதான் அவர் வந்து அந்த 38 ஃபிளாஸ் வந்து அவர் ஒரு ஃபிளாஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சதுல வேர்ல்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கவரின்னு பார்க்கும்போது டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச் தான். ஒரு ஃபிளாஸ்லயே வந்து அவர் என்ன சொல்லனா, பேசிக்லி பயம்தான் நம்ம லைஃப்ல வந்து எல்லா விஷயத்திலயும் பின்தங்கி போறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்ற மாதிரி. நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் அந்த பயத்தினாலதான் நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வராம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம். நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா, ஒரு கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னா அத அவர் எப்படி பிரிச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 38 ஃபிளாஸ் வந்து ஒரு 7 குரூப்பா பிரிச்சிருக்காரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தெரிஞ்ச பயம், தெரியாத பயம், நம்மளுக்கே பாத்தீங்கன்னா அன்சர்டினிட்டி, முடிவு பண்ண முடியாத பயம், லோன்லினஸ், தனியா இருக்கிற பயம், இன்சபிஷியன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். பழசு நினைச்சே நம்ம வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம் போறோம்னா, போன வாட்டி நம்ம நல்லா எழுதல, மார்க் வரல, இந்த வாட்டியும் அதே மாதிரி ஆயிடுமோன்ற ஒரு பயம். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது நடந்துருமோ, சோசியல் வெல்ஃபேர் டு தி அதர்ஸ், அவங்க மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது நடந்துருமோன்றது நம்மளுக்கு இருக்கு. யாராவது வெளியே போனாவோ ஏதாவது இருந்தா, இப்போ கொரோனா பீரியட்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா அவங்க திரும்பி வருவாங்களான்ற ஒரு பயம் இருந்தது இல்லைங்களா. மாதிரி அடுத்தவங்களை நினைச்சு நம்மளுக்கு பயம். சில பேருக்கு வந்து டிஸ்பாண்டன்சி அண்ட் டிஸ்பேர். அவர் அந்த 7 குரூப்ஸை வந்து இந்த 38 ஃபிளாஸ் இது மாதிரி பிரிச்சிருப்பாருங்க. 38 ஃபிளாஸ் வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு
டாபிக்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. அது மாதிரி சில பேர் வந்து நம்மளுக்கு லைஃபே வந்து ஒரு மாதிரி டார்க்னஸ், இனி நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து என்ன பண்ண போறோன்ற ஒரு சூசைடல் டெண்டன்சி வருது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிக்கு சில என்னால் தாங்கவே முடியல, இப்ப லேபர் பெயின் இருக்கு, சில பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் போது லைஃப் வந்து ரொம்ப டார்க்கான மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இதுக்கு சில ஃபிளாஸ் வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி இந்த 7 குரூப்ஸை வந்து நம்ம படிச்சுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா. இப்ப எக்ஸாம் ஃபியர் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இப்ப மேரேஜ் பண்ணும் போது சைக்கலாஜிக்கலா அவர் என்ன அந்த கோர்ஸ்ல சொல்லி இருக்கிறது என்னன்னா ஃபுல்லாவே சைக்காலஜி தாங்க. சைக்காலஜில எப்படி நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி ஒரு பயம் எல்லாம் இருக்கு, அந்த பயத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வர்றது, அதுதான் வந்து ஃபிளார் தெரப்பியை வந்து இது நான் ரொம்ப வருடங்களா பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேங்க. இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட்ல ரொம்ப ஐ எம் சோ ஹாப்பி. ஏன்னா ஃபிளார் ரெமடிஸ் வந்து ஆன்லைன், அதுக்கப்புறமா நிறைய பேருக்கு இது வந்து எல்லாருமே மருந்து கிடையாது, தமிழ்ல மட்டும் மலர் மருத்துவம் சொல்றாங்க, பட் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஃப்ளவர் ரெமெடிஸ் தான் டாக்டர் சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ். நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா வாழைப்பூ சாப்பிட்றோம், பூக்கள் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, சமைக்கிறப்பவே அத்திப்பூ சாப்பிட்றோம், அந்த மாதிரி சுண்டக்காய் இதுல எல்லாம் பூக்கள் நம்ம எடுத்து, முருங்கைக்கீரை பூ, அந்த மாதிரிதான் அது ஒரு விதமான அந்த ஃபிளாஸ்ல இருந்து அவங்க எசன்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்ஸ்ல போட்டு இல்ல தண்ணியில போட்டு எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அந்த இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து லண்டன்ல இருந்து ஒரிஜினல்ஸ் வாங்கி, நம்மளுக்கு டைரக்ட் பர்ச்சேஸ் கிடையாதுங்க, ஏதோ அமேசான் அத மாதிரி, பட் நம்ம லண்டன்ல இருந்து ஏஜென்சி மூலியா அந்த மாதிரி வாங்கி நம்ம பண்ணலாம். ஆனா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட். எந்த மாதிரி நீங்க பயம், இது வந்து ஒரு சேலஞ்சா கூட சொல்லலாம். எந்த மாதிரி பயம் இருந்தாலும், நிறைய பேருக்கு வந்து பினான்சியலி பயம் இருக்கும், சில பேருக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு சில பயங்கள் இருக்கும், சில பேருக்கு ரொம்ப நாள் குழந்தை இல்லைன்னு, நிறைய பேருக்கு இது எடுத்து குழந்தை கன்சீவ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில ஒரு டாக்டர் மஞ்சுலான்ட்டு, அவங்க ரொம்ப நாள் வந்து குழந்தை இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய இதெல்லாம் டெஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணு. பட் ஆனா ஆஃப்டர் த யோகா அண்ட் ஃபிளார் தெரப்பி எடுக்கும் போது, யோகா எதுக்குன்னா அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த யோகாக்கும் ஃபிளார் தெரப்பி வந்து நான் அந்த பயத்துல இருந்து அவங்க வெளியே வர்றதுக்கு இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அது ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபிளார் தெரப்பி நிறைய விஷயங்கள் இதுதான் இல்ல, ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா டாக்டர் சொல்லி இருக்கிறது, கோமால இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இது அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மீதி எல்லா விஷயத்திலயும் இப்ப சைக்கலாஜிக்கலா நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அது மாதிரி நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து மோர் தென் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால இந்த ஃபிளார் தெரப்பி தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கொரோனாக்கு எல்லாருமே பயந்தாங்க இல்லைங்களா, நான் ஒரு ஆள் மட்டும் இன்ன வரைக்கும் கூட கொரோனா இல்ல எதை பத்தியும் ஒண்ணும் பயப்படுறது இல்ல. நான் எப்பவுமே நினைச்சது உலகத்திலேயே ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்கன்னா அது நான் மட்டும்தான் நினைச்சுக்கிறது, எப்பவுமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த ஃபிளார் தெரபிஸ் வந்து வெரி சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. டெய்லி எடுத்து போய் எங்களுக்கு குட்டீஸ் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுப்போம். நான் அந்த ஃபிளார் தெரப்பி இல்லாத தண்ணியில போடுறோம், சமைக்கிறதுல ஹெர்பல்ஸ் அண்ட் ஃபிளார் தெரப்பி ஒரு பேலன்ஸ்டா எதுக்கெல்லாம் போட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப நான் குக்கீஸ் எல்லாம் பண்றேன். அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் பண்றோம் குழந்தைங்களுக்காக தான். அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் வந்து ஜெயந்தி பேக்கரி அவங்களுடைய சப்போர்ட்ல தான் ஒரு இது இருக்கு, ஐஸ்கிரீம் ஃபேக்டரி, அவங்க கிட்ட நம்மளுடைய மில்லட்ஸ் இதை கொடுத்துட்டு ஐஸ்கிரீம், நார்மல் ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மில்லட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் தெரியாது, அதுல நார்மல் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கும், பட் அதுல வந்து ஹெர்பல்ஸ் பிளஸ் ஃபிளார் தெரப்பி. ஏன்னா இந்த ஃபிளார் தெரப்பி வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால எதெல்லாம் வந்து நம்ம வேற இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்னு, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி கேக், மில்லட்ஸ் கேக், அது மாதிரி கேக் சாப்பிடும் போது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா, ஹெர்பல்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஆனா தெரியாது மில்லட்ஸ் அதுல இது. ஏன்னா நம்ம வந்து கூழ் சாப்பிடு இதை சாப்பிடுன்னா இன்னும் அந்த மாடரேஷன் வரல இல்லைங்களா, நம்ம இப்ப அடுப்புல பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்ப நம்ம கேஸ்ல பண்றோம். அந்த மாதிரிதான் இப்ப இந்த மில்லட்ஸ் வந்து வேற வேற விதமா பண்ணும்போது நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குங்க. ஃபிளார் தெரப்பி வந்து ரொம்ப 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 நல்லா இருக்குங்க. எல்லாருமே ஒரு வாட்டி அது அந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்களே நெட்ல கூட நிறைய நீங்க டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச்னு போட்டீங்கன்னா, த டே ஃபிளார் ரெமெடிஸ் போட்டீங்கன்னா
நிறைய வந்து பாத்தீங்க எவ்ரிடே பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டிமோனியல்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த இதுல. நான் டெய்லி ராத்திரில கடைசியா இது ஒர்க் என்னன்னா ஒரு டெஸ்டிமோனியல் ஏதாவது ஒண்ணு யாருக்கு எப்படி இருக்கு அந்த சைட்லயே போட்டுட்டு இருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து அதனுடைய அது படிக்கும் போது நம்மளுக்கும் ஒரு ஊக்கம், ஓகே இவங்களுக்கும் இது நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்பீச் தெரப்பி சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து பேச முடியல, ஒரு பயம் தான், ஸ்டாமரிங் இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு ஃபிளார் தெரப்பி கொடுத்துருக்கோம். நிறைய பேருக்கு இந்த பேய் பிடிச்சிருக்குன்றாங்க பாத்தீங்களா. என்னுடைய அனுபவத்துல நிறைய பேர் வந்தவங்கள சொல்றேன், பேய் பிடிச்சிருக்கு, எங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை அப்படியெல்லாம் சொல்றாங்க. நான் சொல்றது நேரம் சரியில்லை, ராகு சரியில்லை, கேது சரியில்லை, ரெண்டு பேர்கிட்ட போகாதீங்க. அதனாலதான் நான் எல்லா விதமான ஃபுட் ஆகட்டும், தண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த கொரோனா பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி பாட்டில்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன பாட்டில் பண்ணேன். அப்போ நிறைய பேர் இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுங்கல்ல நிறைய பேர் பயந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிளார் தெரப்பி ரெமெடிஸ், அந்த ரெஸ்கியூ ரெமெடின்னு இருக்கு. டாக்டர் வந்து 5 ஃபிளார்ஸ் சேர்ந்து ஒன்னு ரெஸ்கியூ ரெமெடின்னு அவரே RRன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லண்டன் இதுல பாக்ஸ்ல நமக்கு இதுல இருக்கும் 38 ஃபிளார் ரெமெடிஸ்ல. அது போட்டு நிறைய பேர் கொடுக்கும்போது அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறதுக்கு பயந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தண்ணி தானே கொடுக்குறோம். நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே, இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுற இடத்துல எல்லாம் அவங்க எல்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அப்போ இந்த ஃபிளார் தெரப்பி தண்ணி நிறைய பேருக்கு நாங்க கொடுத்தோம். ரொம்ப அதுக்கப்புறம் அந்த பயம் இல்ல, சில பேர் போட்டுக்கவே மாட்டேன்னு சொன்னவங்கல்ல இந்த ஃபிளார் ரெமெடிஸ் வேற தண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்க ஒன்னும் எதுவும் இன்னும் ஜேர்னி பாத்தீங்கன்னா டே டு டே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கு. வேற ஏதாவது நீங்க கேட்கணும்னாலும் ஓகே கேட்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Ma'am, good morning, ma'am. This is Gavani from Commerce Department, ma'am. அவங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மேம் உங்க டாக்கு. ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு 8 years ஆயிடுச்சு மேம் கல்யாணம் ஆகி, இன்னும் எனக்கு குழந்தை இல்லை. ஸோ நீங்க சொன்ன ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு. நான் கண்டிப்பா வந்து உங்ககிட்ட அப்புறமா வந்து பர்சனலா மீட் பண்றேன் மேம். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்க பாருங்க, குட்டி பையன் முருகல அது வந்து இல்லன்றதே கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் இப்ப வேலூர்ல நடந்த ஒரு விஷயம் கூட, ஏன்னா அவங்க ஓகேன்னா நான் கண்டிப்பா யாரு நல்லா கூட நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன். வேலூர்ல இப்ப ஜஸ்ட் ஒரு 2 months முன்னாடி அவங்கதான் அதுக்கப்புறமா அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஹாப்பியா, மேடம் நான் இந்த வாட்டி கன்சீவ் ஆயிட்டு இப்போ நறுவில வந்து சந்தோஷ் இருக்காரு, அவரும் சிஎம்சில படிச்ச ஸ்டூடெண்ட் தான், அவர்கிட்ட நான் ரெஃபர் பண்றது இது பண்ணும்போது இஸ் சோ குட். கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் நீங்க இந்த டேட் வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சோ மச். ஓகே, ஃபிளார் தெரப்பி எதுக்குனாலும் நீங்க கேளுங்க. ஃபிளார் தெரப்பி பத்தி மில்லட்ஸ் வந்து சோ நைஸ். எனக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி லைஃப்ல என்னன்னா, ஒண்ணு சாப்பாடுன்னும் போது மில்லட்ஸ், நம்மளோட ரொம்ப ஹாப்பினஸ் அப்படின்னும் போது பேலன்ஸ்டா யோகா ஒரு பக்கம், இந்த ஃபிளார் தெரப்பி ஒரு பக்கம். இது மூணும் வந்து நம்மளுக்கு தேவை இல்லைங்களா. உணவு தேவை, நம்மளுக்கு பிரீத்திங் வந்து கண்டிப்பா, நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் இஸ் நீடட். சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் தாங்க, அது பண்ணாவே போதும். அதே மாதிரி நம்ம ஹாப்பியா இருந்தாதான் எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அந்த ஹாப்பினஸ்ல இருந்து எப்பவுமே வந்து குறையக்கூடாதுன்றது எப்பவுமே ரொம்ப. அதுக்காக எமோஷனல் எந்தூசியாஸ்டிக்கா நான் வந்து 100 இருப்பேன் அப்படி வேண்டாம், 50 to 60 அந்த அளவுக்கு இருந்தா எப்பவுமே பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் என்னுடைய இது. எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தது வந்து எப்பவுமே ரொம்ப கிளியோபாட்ரா மாதிரி ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள்லாம் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு பாட்டுல எழுதியிருப்பாங்க இல்லைங்க, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் மேம் உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு பிறக்கணும்னா ரொம்ப அழகா வேண்டாம், அந்த குயின் சொன்னாங்களா, நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா என் குழந்தை போதும் அப்படின்ற மாதிரி எப்பவுமே வந்து நார்மலா நம்ம 50 to 60% வந்து ஹாப்பினஸ் அது ஒரே மாதிரி பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் சோர்ந்து போயிருது, நாளைக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் அதனால வேற மாதிரி இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்மளுடைய டோன் வந்து ஒரே மாதிரி, நம்ம வாய்ஸ் அது ராத்திரி நீங்க பேசினாலும் இதே டோன் இருக்கணும். நம்மளுக்கு எந்த எனி எமோஷன்ஸ் இருந்தாலும் இட் வில் பி வெரி ஹாப்பி. அது வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் வந்து ஃபிளார் ரெமெடிஸ். சொல்லுங்க. Thank you, madam. Dear participants, any questions? Any clarifications regarding this? Thank you, madam. Dear participants, any questions? இன்னும் ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா,
இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஜூலை 4th அன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இந்த செல்ஃப் குரூப்காக இது பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா, நிறைய பேருக்கு ஃபீஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம சிஎம் வந்து நீங்க அது நியூஸ்ல கேட்டீங்களா, எங்க அண்ணா அது லண்டன்ல இருந்து அதுக்கே அவர் அமிச்சாரு. இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க சொன்ன ஃபீஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்னு. அதனால வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த இதுல சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிட்ட நிறைய பேர் வந்து பொருளை வாங்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் இருக்கு இல்லைங்க. நம்ம வந்து பெரிய கம்பெனின்னு தான் நம்ம நினைக்க கூடாதுங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து பண்ணும் போது இப்ப நாளை பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னால பெரிய இது வந்து நான் பண்றது கிடையாது. பட் ஆனா அந்த சின்னது பேலன்ஸ் பண்ணும்போது எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். கொஞ்சமா தான் நான் பண்ணுவேன், ஓகே, ஆனா அதுலயே இது. ஆனா பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டன்ஸ் கணக்குல அந்த ரஸ்க் அந்த மாதிரி ஃபாரின் இட்டாலி அந்த மாதிரி பிரான்ஸ்ல ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எங்க பையனோட ஃப்ரெண்ட் அங்க இருக்காங்க. அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே எங்க சின்ன பையன் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். எங்க பெரிய பையன் நியூரோ சர்ஜனா அவனுக்கு வந்து இதை பெரிய அளவுல எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவனுடைய தாட். 2 பையனுங்களுக்கு வந்து நல்லா கொண்டு வரணும்ட்டு ஓகே, அதுவும் ஒரு நாள் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆனா நான் இப்ப பண்றது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்டடியா என்னால எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. பிசினஸ்ன்றதை விட யார் விரும்பி இதை வந்து வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால இதுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் எல்லாம் கிடையாது. எல்லா காலேஜஸ் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா, எந்த ஏஜ் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப எங்களுடைய ஏஜுக்கு எல்லாம் பாருங்க, இன்னமும் அந்த பர்னிங் டிசைட் அந்த ஆசை வந்து இருந்துட்டே இருக்கிறதுனால இப்ப கூட இன்னொரு வாய்ப்பு வந்து கேட்டிருக்காங்க. மங்கையர் சோலைன்ட்டு இந்த பொதிகை டிவில வந்துட்டு இருக்குங்களா, அதுல ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வாட்டி வாங்க அப்படின்னு இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, பாக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து சென்னைக்கு போகணுங்களாம். சென்னையில தான் அந்த ப்ரோக்ராம் பொதிகையில இது மாதிரி சொல்லி. ஏன் இதுன்னா பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் லைஃப்லன்னு இல்லை, நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப எப்பவுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ன்றது நான் நினைக்கிறது. ஏன்னா நம்ம வந்து மற்றவங்களையும் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம நம்மளையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம தான் நம்மளுக்கு வந்து யாரு ஹீரோயின், ஏன்னா நம்ம தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே. நம்ம மற்றவங்களால வந்து அவங்க இப்படி பண்ணாங்க அப்படியெல்லாம் ஒரு ரீசன் சொல்லக்கூடாது லைஃப்ல. இவங்களால நான் வந்து இது செய்யாத போயிட்டேன், அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம முயற்சி எப்பவுமே இருக்கும் போது இப்ப பாருங்க, நம்ம டிகேஎம் காலேஜ் எல்லா மேம்களுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் என்னன்னா, இப்ப சுதா மேம் சொல்லும் போதுதான் எனக்கு வந்து சரி மேம் அவங்க சொல்லும் போது நம்ம பண்ணணும்ன்ற ஒரு இது வந்து எனக்கு தாட் இருந்து பண்றோம். அந்த மாதிரி எந்த ஏஜ்லயுமே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான், டே டு டே ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான். டெய்லி நம்ம தாட் வந்துதான் ஸ்டார்ட் அப்ஸை தவிர நேத்து பண்ணும் புதுசு அப்படின்றது இல்லை. இன்னைக்கு பண்ணும் நான் பண்ற விஷயம் எல்லாமே இன்னைக்கு ஒரு அப்கிரேட். வேற என்ன பண்ண போறோம், வேற என்ன சாக்லேட்ஸ். இந்த மீன் வயல்ல ஒரு சாக்லேட் கோர்ஸ் ஒண்ணு படிச்சேங்க. அது பாத்தீங்கன்னா கனடா கோர்ஸ். அது ஒரு 45,000 நினைக்கிறேன் அந்த கோர்ஸ். இது எங்க சின்ன பையன் வந்து எங்க பசங்க வந்து ஓகே நீங்க படிங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ எங்க சின்ன பையன் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் முடிச்சுட்டு துபாயில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட். அப்போ இந்த கோர்ஸ் நீங்க ஆன்லைன்ல படிங்க. மும்பைல போய் பண்ணலாம்னு நினைச்சோம், ஆனா அது போய் பண்றதுக்கு யாரும் போற மாதிரி கூட யாரும் இல்ல. சரி, அவன் சொன்னா நீங்க ஆன்லைன்லயே பண்ணுங்க அந்த சாக்லேட் கோர்ஸ் அப்படின்ட்டு. அந்த சாக்லேட் கோர்ஸ்ல என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா ஆன்லைன்ல தான். பெரியசா எனக்கு கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் அவ்வளோ தெரியாதுங்க. அது பெருசா யூசேஜ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால அப்போ வந்து ஆன்லைன்ல தான் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்குன்னு ஒரு லேப்டாப் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஓகே அப்படின்னு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுல என்னன்னா உலகத்துல இருக்க மொத்த சாக்லேட்டும் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அதுவே ஒரு 10,000 மேலேங்களா அந்த சாக்லேட்ஸ் ஃபுல்லா. எல்லாமே ஆரிஜன், எல்லா விதமான சாக்லேட்ஸும் ஒரு உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற சாக்லேட் ஒரு பெரிய பேக்கேஜஸ் வந்தது. அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரிஜன் ஆஃப் த சாக்லேட், சாக்லேட் எப்படி வந்தது, நம்ம எப்படி காஃபி குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி சாக்லேட் வந்து எந்த பூமியில இருந்து யார் எந்தெந்த நாட்டுல எப்படி இருக்கு எல்லாமே டார்க் சாக்லேட் தான் அமைச்சிருந்தாங்க. அந்த சாக்லேட் சாப்பிடறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பலன், என்ன சாக்லேட் நம்ம எல்லாம் சாக்லேட்னா பல்லு சொத்தையாயிடும் இல்ல உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒரிஜினலான சாக்லேட் வந்து ரொம்ப கசக்குங்க. கசப்புனா நம்ம வேப்ப கொட்டையை விட ரொம்ப கசக்கிறது தான் சாக்லேட் பீன்.
அது ரொம்ப கசக்கும். ஆனா அந்த சாக்லேட் சாப்பிடும் போது உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான, நான் சொல்றது டயபெட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த சாக்லேட் பீன்னு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப கசப்பு. அந்த டைம்ல இப்ப நம்மளுக்கு எனர்ஜியும் நல்லா வருது அப்படின்னு. அதனால நிறைய நான் சாக்லேட்ஸ் வந்து அந்த கோர்ஸ்ல படிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. எல்லாம் இப்ப சாக்லேட்னா என்ன, எங்க நிறைய வளருது, இந்த மாதிரி. இந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் வச்சாங்க அவங்களே. நான் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த பண்ண தெரியாது இல்லைங்களா, லேப்டாப் ஒர்க் எல்லாம் பெருசா. அப்புறம் என் பையன் துபாயில இருந்து வந்து அவங்க பாஸ் அனுப்பிச்சு காலையில வந்துட்டு மறுபடியும் ராத்திரி அது 9 to 10 அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் தான். அவன் கேட்டுட்டே இருந்தான், அம்மா எந்த ஆன்சர், ஒரே நிமிஷம் தானே அந்த ஆன்சர்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் அது பண்ணும் போது நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். நியர்லி 8 நல்ல மார்க் கிடைச்சதுங்க அதுல. அதனால அப்புறமா அன்னைக்கு பண்ணிட்டு அவன் அடுத்த நாள் ரிட்டர்ன் துபாய்க்கு போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு. அவங்க பாஸ் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு, உங்க அம்மா இந்த ஏஜ்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பையனுங்க எல்லாம் இவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா இருக்கீங்களேன்ட்டு. அந்த மாதிரி அது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால அந்த சாக்லேட்டை பத்தி நான் நிறைய தெரிஞ்சுட்டு நிறைய குட்டீஸுங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய சாக்லேட்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். சாக்லேட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்குமார் சார்ன்னு அவரு வந்து தமிழ் ஹிந்து பேப்பருக்கு அவர் தான் டைரக்டர். அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்க. எப்பன்னா கொரோனா பீரியட்ல 3 days வந்து சாக்லேட் வீட்ல இருந்தே எப்படி ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா அதுக்கு எல்லாமே பே பண்ணி தான் அந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து இருந்திருந்தாங்க. அந்த சாக்லேட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா, வீட்லயே அதுக்குன்ட்டு மிஷினரிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் டபுள் பாயிலிங்ல வச்சுட்டு, அப்ப நம்ம இந்த கொரோனாக்காக நிறைய இந்த ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா, லேகியம் மாதிரி அந்த சாக்லேட்குள்ள வச்சு டபுள் 2 சாக்லேட் மறுபடியும் கவர் பண்ணிட்டு, இப்ப நிறைய சாக்லேட்ஸ்குள்ள எல்லாம் வேற விக்கிறோம் இல்லைங்களா, நட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம். அந்த மாதிரி அந்த லேகியம் வச்சுட்டு குட்டி பசங்க எல்லாம் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பசங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி லாலிபாப் மாதிரி சாக்லேட்ஸ், அப்புறமா கோன்ல சாக்லேட்டு, அந்த மாதிரி அந்த பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அந்த 3 days ப்ரோக்ராம்ல சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த கோர்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது இந்த சாக்லேட் பண்ற இது. அதுவும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்ததுங்க. அப்போ ரேவதி மேம், நியூட்ரிஷன் மேம் வந்து நாங்க இன்வைட் பண்ணி இருந்தப்போ அந்த சாக்லேட் இதுக்கு எனக்கு அதுல ஒரு ரொம்ப, ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெரிய, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து சின்ன பசங்க எல்லாம் கத்துக்கினாங்க, குட்டீஸ் எல்லாருமே அப்போ வீட்டுலதான் இருந்தாங்க இல்லைங்களா கொரோனா பீரியட்ல. அந்த மாதிரி அந்த சாக்லேட்லயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. நம்ம நினைக்கிற சாக்லேட்னா இதுதான் கிடையாது. நிறைய சாக்லேட்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்தே பண்ணலாம். அதுல நம்ம என்ன சாப்பிடணும்ன்றது வந்து அந்த சாக்லேட்குள்ள வச்சுட்டு நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் அந்த டைம்ல. லேகியம் வச்சு லேகியம் சாப்பிடுன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க பசங்க. அதனால வந்து சாக்லேட் ஊத்திட்டு மத்தியில வந்து கொஞ்சம் லேகியம் வச்சுட்டு மறுபடியும் மேல சாக்லேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கத்து கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க பசங்க. அதே மாதிரி நட்ஸ் அதெல்லாமே இந்த கோன் மாதிரி சாக்லேட் கோன், இப்ப நம்ம ஐஸ்கிரீம் கோன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலயே நட்ஸ் சாக்லேட் மறுபடியும் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு ஒரு கோன் டைப்ல காமிச்சும் போது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி. அந்த சாக்லேட்ஸ் இத்தின் விதமா நம்ம சாப்பிட முடியுமா, எல்லாமே நம்ம ஒரு யோசிக்கிறது தான் இல்லைங்களா. குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஏமாத்தி கொடுக்கறது இல்லை, எப்படி எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு இதுதான் வந்து இந்த இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா இது குட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால வேற ஏதாவது கேட்கணும்னால சொல்லுங்க. அதுல எல்லாமே இது ஃபிளார் ரெமெடிஸ் வந்து கம்பல்சரி எல்லாத்துக்குமே போட்டிருப்பாங்க. சாக்லேட் வந்து ஹெர்பல்ஸ் வித் ஃபிளார் ரெமெடிஸ். மேம் அந்த ஃபிளார் ரெமெடிஸ் சொன்னீங்கல்ல மேம், 36 or 38 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. மேம் அப்போ அது ஈச் ஃப்ளவருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லைக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா, இல்ல அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை கேரி ஆன் ரெமெடி? ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்ல, ஒரு ஃபிளார்க்கும் வந்து அது ஒரு பெண், ஒரு ஃபிளார்னா இந்த குணங்கள் இருக்கும், இந்த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஒவ்வொருத்தர் வந்து எப்பவுமே இப்ப ஒரு ஃபிளார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிமோனின்னு ஒரு ஃபிளார் எடுத்துங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட்ல பாத்தீங்கன்னா அக்ரிமோனின்னு வரும். அக்ரிமோனி ஃபிளார் என்னன்னா அதுக்குனுடைய குணம் இல்லைன்னா எப்பன்னா ஒரு எப்பவுமே ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு காமிக்கும். புட்டிங் த மாஸ்க் ஆன் த ஃபேஸ்.
வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரி, உள்ள வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி கேரக்டர் இருக்கிற அந்த மலர் அது. அது எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னன்னா, அந்த சோகத்துல இருந்து வெளியே வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப பீஸ், நம்மளுக்கு வந்து அமைதியே இல்லாத இருக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப அந்த ஃபிளவர் எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப அமைதி கிடைக்கும். இப்ப யார்கிட்டன்னா நம்ம போய் பேசுறோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு அதை பேசணும்னா ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த கிளாஸ் எடுக்கும் போது நிறைய அது மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கும். ஆஸ்பின் ஒரு ஃபிளவர், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 2வது ஃபிளவர் ஆஸ்பின்னா எனக்கு அன்னோன் ஃபியர், எதுக்காக இது நடந்ததுன்னே தெரியல. இப்போ கொரோனா தான் எக்ஸாம், எதுக்கு இது நடக்குது, ஏன் இது மாதிரி நடக்குதுன்னு தெரியலங்க. அன்னோன் ஃபியர், தெரிஞ்ச பயம் தெரியாத பயம். இப்ப தெரியாத பயத்துக்கெல்லாம் வந்து ஆஸ்பின். இப்ப இந்த தண்ணி குடிச்சதுனால எனக்கு வந்து ஜுரம் வந்ததா, இல்ல இன்னொருத்தர் யாருன்னா பார்த்தா ஜுரம், இது மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கு இல்லைங்களா நம்மளுக்குள்ளேயே. இவங்க கிட்ட பார்த்தோம்னே ஒருவேளை மாஸ்க் போடாத அவங்க பார்த்துட்டாங்களோ, ஒருவேளை நம்மளுக்கு கொரோனா வந்துச்சான்னு இந்த மாதிரி ஒரு பயம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி சில பேருங்க வந்து ஒரு இலூஷன்ஸ், ஏதோ ஒண்ணுத்தை வச்சு கற்பனை பண்ணி பயந்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ஃபிளவர், ஒரு ஃபிளவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு குணங்கள். இப்போ ஒரு குணம் ஒருத்தருக்கு, இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு குணம் இருக்கு. 38 குணங்கள் இருக்கிறது தான் ஒரு ஃபிளவர்ஸ்னுடைய குணாதிசயம். அது எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அந்த குணத்துல இருந்து வெளியே சில பேர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, பைன்னு ஒரு ஃபிளவர் இருக்கு. அது எப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பைன்ன்ற ஃபிளவர் கொடுக்கும் போது நிறைய பேர் சொல்றீங்க, என் எனக்கு மட்டும் இது நடக்குது, எனக்கு மட்டும் ஃபேட் இது மாதிரி எல்லாம் இருக்குதுன்ற இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பைன்ன்ற ஃபிளவர் கொடுக்கும்போது அது வந்து வெளியே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு ஃபிளவருக்கும் ஒரு சரி வில்லோன்னு ஒரு ஃபிளவர் இருக்கும். அந்த ஃபிளவர் என்ன பண்ணணும்னா, எப்ப பார்த்தாலும் எல்லாரையும் குறை சொல்றதுதான். இப்ப நீங்க காலேஜ் நல்லா நடத்தினா கூட, இல்ல இந்த காலேஜ்ல இந்த மேம்க்கு சரியா பாடம் நடத்தல, இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்கல, இந்த காலேஜ் பிடிக்கல, அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த வில்லோன்ற ஃபிளவர் எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல இருந்து மாற்றம் நடந்து அந்த பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா அந்த சொல்றதெல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குங்க. அந்த ஒரு குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அடமெண்டா இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. வால்நட் கொடுக்கலாம், அழுதுட்டே இருப்பாங்க, எதுக்குன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் மாத்தக்கூடிய பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் தான் அது. பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் சேஞ்சஸ், பர்சனாலிட்டி சேஞ்சஸ், எல்லாமே சைக்காலஜி தான் அது. அந்த மாதிரி மாத்திக்கிறதுக்கு வந்து ஃபிளவர் ரெமடிஸ் ரொம்ப ஒரு பூக்கள் வந்து ஒன்னொன்னு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த மாதிரி இப்போ நீங்க காமர்ஸ்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம சப்ஜெக்ட் மாதிரிதான் குணாதிசைகளை மாத்திக்கணும். நம்மளால மாத்திக்க முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப ஆல்கஹால் அடிக்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்கள மாத்தணும்னா எப்படி மாத்த முடியல? அதனால வந்து அவங்களுக்கு அவங்க ஒய்ஃப் அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க தண்ணியில போட்டு இதை கொடுத்துருங்க, அப்ப வந்து அவங்களுக்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாற்றங்கள் வந்து நடக்குங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. அந்த மாதிரி அந்த குணங்களை மாத்துறதுக்கு அடிக்ஷன் இருக்கிறவங்க, இப்ப நிறைய மொபைல் அடிக்ஷன், நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அடிக்ஷன் இருக்குது. அதுக்கு இது வந்து சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க, இதுக்கு எடுக்கும் போது அப்புறம் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? ஒன்னொன்னா நம்ம லைஃப்ல வந்து டே டு டே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அது மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ். மேம் நீங்க செய்யற சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் எங்க கிடைக்கும்? ரஸ்க்ஸ், கேக்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்களா மேம்? எல்லாமே ஆர்டர் மட்டும்தான். யாருக்கு நான் வந்து ஜெயந்தி பேக்கரியில நான் கொடுக்கவே இல்லைங்க. எந்த இடத்துக்கு இல்ல, வெறும் ஆர்டர்னா எப்படி பண்ணணும் மேம்? அப்போ இல்ல, நீங்க வந்து வாங்க எங்க வீட்டுக்கு, நீங்க ஆர்டர் எனக்கு இது மாதிரி வேணா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி குட்டீஸுங்களுக்கு வேணும். இப்ப பெரியவங்க சாப்பிடணும்னா வெறும் டார்க் சாக்லேட் தான் சாப்பிடணும். அதுல வந்து ஸ்வீட் எல்லாம் இருக்காங்க, கொஞ்சம் கசக்கும் இல்லைங்களா? ஒன்லி அந்த மாதிரி டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி குட்டி பசங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ் மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் டோனட்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். டோனட்ஸ் மேல பாத்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ்ல தான் டோனட்ஸ் பண்றோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் நம்ம வந்து மைதா இருக்கக்கூடாதுன்றதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். மைதாவும் சுகரை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு பண்ணலான்றது. அந்த சிறுதானியத்துல ஒரு மில்லட்ஸ் டோனட்ஸ்ன்றது ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மீன் வேலை ஒரு வாட்டி ரேவதி மேம் வந்து முத்துரங்கம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க, கொரோனாக்கு முன்னாடி சொல்றேங்க. அதுவும் எனக்கு ஒரு அனுபவம். விஸ்வநாதன் சார் வந்திருந்தாரு. அது மாதிரி இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா, எல்லா வசதி இருந்தாதான் நம்ம எல்லாம் பண்ண முடியும்ன்ற நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ
விஐடி விஸ்வநாதன் அவங்க எல்லாம் வந்து நார்மலான இருந்த ஃபேமிலிலேயே எப்படி எல்லாம் படிச்சு எவ்வளவு முன்னேறி நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடியே எவ்வளவு பெரிய காலேஜஸ் எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க இல்லைங்களா. பெரிய வசதி தான் இருந்தாதான் இதெல்லாம் கிடைக்கும். நான் எல்லாம் பண்றது பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நார்மலா பண்ணுவேன். நானு டோனட்ஸ்க்கெல்லாம் கூட அந்த கட்டர் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணல. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், என்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்காக நான் சொல்றேன். ஒரு சின்ன டப்பானுடைய மூடியில குட்டி ஓட்டை போட்டுட்டேன், அதை வச்சு டோனட் பண்ணிட்டு அதை கட் பண்ணா மத்தியில ஓட்டை வரணும் டோனட்ஸ்க்கு, அந்த ஷேப் ட்ரை பண்ணி போட்டேன். டோனட்ஸ் கட்டர் எல்லாம் நான் பெருசா யூஸ் பண்ணல. அது மாதிரி டபுள் பாயிலிங் ஐஸ் சாக்லேட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் குக்கர்ல தான் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா அது தேவையான இதெல்லாம் அப்புறமா தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் நானு. அது மாதிரி வீட்டுல இருந்து பண்றதுதான் ஸ்டார்ட் அப்பை தவிர வெளியே போய் பண்றது கிடையாதுங்க. நம்ம போய் வெளியே தான் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. என்னுடைய இது என்னன்னா, ஒரு நாளைக்கு எல்லா லேடிஸுமே 1 hour 2 hour எல்லாருமே ஒர்க் பண்றோம். ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆகட்டும், உங்களை மாதிரி காலேஜ் அதை எல்லாருமே பண்றோம். ஆனா 1 மணி நேரமாவது 2 மணி நேரம் நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஒர்க் பண்ணணும்ன்றது மட்டும் ஒரு டிசைட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹாப்பி. அப்படின்றது கொஞ்சம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஏர்னிங்கும் கிடைக்கும், நம்ம ஹாப்பியாவும் இருக்கும், நம்மளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அது மாதிரி நீங்க நீங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் வீட்டுல இருந்து. இப்ப கொஞ்ச நாள் மத்தியில வந்து கொஞ்சம் நாங்க வேற இடத்துல இருக்கோம், கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்திருக்கேன். மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பண்ணி தரேன். வித்தின் 1 or 2 months கண்டிப்பா பண்ணி டோனட்ஸ் சாக்லேட் எல்லாருமே. நீங்க சொல்லும் போது அது வாங்கணும் போல இருக்கு மேம், அதனால சொன்னேன் நான். ஸ்பெஷலி த கேக்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ் அதெல்லாம் பசங்களுக்காக. ஆமா ஆமா, பசங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. எங்க வீட்டுல குட்டீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, எங்க பையனுடைய பசங்க எல்லாமே, அதுங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். பாத்தீங்கன்னா அந்த கேக் எல்லாம் 2 விதமான கேக் பண்ணுவேன். ஒண்ணு சாக்லேட் கேக், இன்னொன்னு பாதாம் கேக். பாதாமே நேச்சுரலி அது வந்து கேக் வந்து ஜெயந்தி பேக்கரியில தான் நாங்க பண்றேன். ஆனா எது பண்ணாலும் பேக்கரியில எல்லாம் இன்னும் இது வரைக்கும் கடையில எல்லாம் வைக்கல எதுவுமே. ஆனா ஒரு பிளான் சொல்லிட்டு இருக்காரு பெருமாள் சார், வந்து ஒரு மில்லட்ஸ்க்குன்னே தனியா ஒரு ஷோரூம் இது வைக்கலாம், ஒரு கவுண்டர் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. கண்டிப்பா அது பண்ணும். டோனட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ட்டு அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. எப்பயோ சின்ன வயசுல சாப்பிட்டாராம் டோனட்ஸ், அதே மாதிரி வந்திருக்கு. ஆனா நான் இதெல்லாம் சாப்பிட்டதே கிடையாதுங்க. டோனட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டதில்ல. பட் எப்படி டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச் மாதிரி கடவுளா எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் கொடுக்குற மாதிரிதான் அது நடக்குது. ஆனா நல்லா இருக்கு அது ஒரு விஷயம். வீட்லயே ஒரு மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிட்டு அது மேல சாக்லேட்ஸ், அது மேல ஒரு டெக்கரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணும் போது பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால சிஎன்சிக்காக அது ரொம்ப ஹாப்பியா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அது மாதிரி சில்ட்ரன்ஸும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. 1 day or 2 daysல சாப்பிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பீங்க. எதுவுமே வந்து ரொம்ப நாள் வச்சுன்னு எதுவும் சாப்பிடணும்ன்றது நினைக்க கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுலாம் அப்படியெல்லாம் பண்ணாம ஈஸியா பண்ணலாம். நிறைய எந்த தொழில் பண்ணாலும் நம்ம பண்ண முடியும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இட்லி கடை. எங்க பெரிய பையன் நியூரோ சர்ஜன், அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னன்னா சிஎம்சில ஒரு சின்ன இட்லி கடை வைக்கணும்ன்றது அவனுக்கு. அம்மா 10 ரூபாய்க்கு 3 இட்லி கொடுக்கலாம், நிறைய சாம்பார், நீ டெய்லி வேற வேற வெரைட்டி சட்னி பண்ணிடு. ஏன்னா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ராத்திரில வரும்போது எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஆசை. அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து என்னன்னா எல்லாருமே தியேட்டர் எல்லாம் போயிட்டு வந்து ராத்திரில சாப்பாடு அவ்வளோ இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்திருக்கு இல்லைங்களா. அவனுக்கு என்னன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மி விலையில ரொம்ப நல்லா பண்றேன். நான் வந்து அம்மா பண்ற மாதிரி இட்லி அதெல்லாம் பண்ணேன். என்னன்னா அதனுடைய ரேஷியோ என்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்காக நான் சொல்றேன். ஒரு 4 டம்ளர் புழுங்கல் அரிசினா 1 டம்ளர் பச்சை அரிசி, 1 டம்ளர் நம்ம உளுந்து எல்லாமே தனியா. இந்த புதுசா வந்திருக்கிற கிரைண்டர்ல விட நம்மள ஆட்டுறோம் இல்லைங்களா, இட் வில் பி வெரி ஹெல்த்தி. ஏன்னா அந்த கல்லுக்குள்ள அரைக்கும் போதுதான் நிறைய பேருக்கு அந்த வயிறுல பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரே நிமிஷத்துல அரைச்சு எடுத்துடுறோம்ல. இட் இஸ் நாட் குட் அப்படின்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன். ஏன்னா கல்லுல அரைக்கும் போதுதான் அது ஆட்ட அந்த உளுந்து நல்லா ஆட்டுது, அரிசி நல்லா இதாகுது, கிரைண்ட் ஆகுதுன்ட்டு. 1 டம்ளர் வந்து அரிசி நம்ம எந்த அரிசினா பச்சை அரிசினா எதுனா வேக வச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா அது கொஞ்சம் மிக்சியில அரைச்சிட்டு இந்த கிரைண்டர்ல ஆட்டும் போது கலப்பிங்கன்னா பூ போல இட்லி பண்ணலாம். அதுல நீங்க ஆப்பம் சுடலாம், குடி பணியாரம் செய்யலாம் ஒரே மாவுலி. இப்ப தோசை சுடணும்னா அதுல கொஞ்சம் அந்த காஞ்ச பச்சரிசி இருக்கு இல்லைங்களா, அது போட்டுட்டு தோசை தட்டிங்களா பேப்பர் மாதிரி வரும்.
குழி பணியாரம் அதுலயே அதே ஒரே மாவுலயே எல்லாமே பண்ணலாம். அப்புறம் ஊத்தாப்பம் பண்ணலாம், கேரட் அதெல்லாம் போட்டு ஊத்தாப்பம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு மாவு நல்ல நம்ம பக்குவமா கத்துக்கணும்னு நினைச்சுக்கோங்க. நிறைய பிசினஸ் பண்ண நம்மளுக்கு லைஃப்ல ஏதாவது ஒண்ணுன்னா நம்ம அம்மாங்க என்ன பண்ணாங்களோ அதையே நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணும் போது நம்ம மாமியார் கத்து கொடுத்தது, நம்ம அம்மா நம்ம வெளியே போய் கத்துக்கணும்ன்றதெல்லாம் தேவையில்லைங்க. இதுல ஒரு மிளகா பொடி ஒண்ணு பண்றோம். அதுல என்னன்ற பாத்தீங்கன்னா சீட்ஸ் நம்மளுடைய பாத்தீங்கன்னா நிறைய சீடு இருக்கு இல்லைங்களா, பம்ப்கின் சீடு இருக்கு, கசகசா இருக்கு, சீட்ஸ் நிறைய வெரைட்டி இருக்கும். அதுல ஒரு நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ், கலக்காக்கட்டை, ஒற்சக்கல்ல, இவன் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் ஒரு மிளகா பொடி. அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளே அம்மா கிட்ட கத்துக்கினதே நம்ம பண்ணாவே ரொம்ப ப்ராப்பரா பண்ணுவோன்றது என்னுடைய ஒரு இது இருக்கு. அது மாதிரி குட்டி குட்டியா நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு நிறைய ஊர்க்கா, பிக்கிள்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே வீட்டுல நம்ம சாப்பிட்டதுதான் பண்றோம். எங்கேயும் போய் பெருசா கத்துக்கினது இல்லைங்க. அது மாதிரி ஒர்க் அட் ஹோம் மாதிரி அம்மா கிட்ட கத்துக்கின விஷயம். அப்புறமா நம்ம மாமியார் வீட்டுல வந்து நம்ம சாப்பிட்டு அங்க செஞ்ச சமையல் தான் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா எங்க பாட்டி, எங்க 2 பாட்டிங்களையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாள்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுல இருந்தே எங்க அப்பானுடைய பாட்டி, அங்க அப்பா இல்லைங்க, தாத்தா சின்ன வயசுல இதாயிட்டு இருக்காரு. இலை எல்லாம் தைப்பாங்க இல்லைங்களா, நெல்லு குத்தி அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பண்ணிதான் எங்க அப்பா எல்லாம் கூட படிக்க வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி அம்மானுடைய அம்மா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலூர்லயே ஹனுமான் பட்டணம் பொடின்றது, வேலூர்ல கொஞ்சம் பேர் முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க இதுல வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த புகழ் எல்லாம் இது பண்ணி வறுத்து பவுடர் பண்ணி பொடி, அந்த பொடி இந்த பட்டணம் பொடின்ற மாதிரி அவங்க இதெல்லாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அந்த நாள்லயே ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னா பெரிய விஷயம் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா ஸ்டார்ட் அப் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அது லவ் பண்ணணும். எது பண்ணாலும் want to love, எது பண்ணாலும் அதை ரொம்ப ரசிக்கணும். இது அப்படின்ற எப்படி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி புடிச்சு லவ் பண்ணி ஒரு இதையும் ரொம்ப ஆசையா பண்றதுதான். அந்த மாதிரி ஸ்கூல் இந்த குழந்தைங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பணும்ல, நம்ம வீட்டாண்டு இருக்கிற பசங்களை கூட நாங்க பாத்துக்கிறோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேர் டேக்கிங் மாதிரி அந்த மாதிரி கூட எனக்கு குழந்தைங்க எல்லாம் விட்டீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஒரு எவ்வளவு குழந்தைங்களை விட்டாலும் ஐ எம் சோ ஹாப்பி வித் தி சில்ட்ரன். கீதா மத்தாயின் டாக்டர் நீங்க தெரியும், திலீப் மத்தாய் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் கீதா மத்தாயின் சைல்ட் டாக்டர். அவங்க எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, நீ நிறைய உனக்கு என்ன எவ்வளவு குழந்தை 100 குழந்தை கொடுத்தா கூட நீ ரொம்ப லவபிளா வளர்த்துட்டு இருப்ப அப்படின்ட்டு. எனக்கு வந்து குழந்தைங்களோட இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஓல்டேஜ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது பாருங்க, தே வில் பி வெரி ஹாப்பி. அது மாதிரி இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிளார் தெரப்பி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல தெரியாது இல்லைங்களா, என்ன உடம்புக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியும். இந்த ஃபிளார் மெடிசன் கொடுக்கும் போது வந்து அதுதான், அது வேற ரூபத்துல கொடுக்குறோம், இல்ல தண்ணியில. அது வந்து நான் வந்து பில்ஸ் மாதிரி ஹோமியோபதி பில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இதுல அது போட்டு கொடுக்கும் போது ரொம்ப இதோட இன்னும் ஒண்ணு வந்து நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 12 பயோசால்ஸ்ன்னு நீங்க ஹோமியோபதியில நிறைய டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. டாக்டர் சூஸ்லர் இஸ் அ ஜெர்மன் டாக்டர். அது நாங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு அந்த 12 பயோசால்ஸ். அதுல என்ன இருக்கணும், மேம்க்கு சுதா மேம்க்கு நல்லா தெரியும் இதை பத்தி நினைக்கிறேன். கால்சியம், மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் இந்த மாதிரி வந்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து மருந்து இல்லாம ஒரு விஷயம் அந்த 12 பயோசால்ஸ். ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த டாக்டர், அவரும் 18ல இருந்தவர். அது வந்து நான் இப்ப அந்த பிராக்டிஸோட இந்த ஃபிளார் தெரப்பியோட அந்த ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல மருந்துல போய் அந்த கால்சியம், அயர்ன் அதெல்லாம் எடுக்கும் போது உடம்புக்கு தேவையில்லாம ஒரு இது வருது இல்லைங்களா, செட் ஆக மாட்டேங்குது. அதனால இந்த 12 பயோசால்ஸ் வந்து வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் எல்லாருக்குமே. டெய்லியும் அது கொடுக்கும் போது இந்த கோல்டு பிடிக்காம வெரி ஹெல்த்தியா அது இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. அதுவும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனி டவுட் இருந்தாலும் கேளு. மேம் நீங்க திரும்ப வந்து ஆர்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா டிகேஎம் காலேஜுக்கு வந்து செய்யணும் மேம். கண்டிப்பாங்க மேம், கண்டிப்பா. நீங்க நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கோம் அதை வாங்குறதுக்கு. கண்டிப்பாங்க மேம், ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க மேம். நம்ம அத மேம் கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ரேவதி மேம் கூட, இது மறுபடியும் ஒரு இது மாதிரி எல்லாருக்குமே கத்துக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம்.
இப்ப கோங்கூரான்ற நம்ம கீரைய அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அயன் இருக்குங்க. அந்த புளிச்ச கீரைன்றோம் இல்ல ஆந்திரால கோங்கூர், அதை நம்ம சமைச்சு இந்த ஊர்க்காய் மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு, ஊர்க்காய்னா இப்போ 10 ரூபாய் கட்டுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அது கூட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம். 10 ரூபாய் தான் இந்த புளிச்ச கீரை. பட் ஆனா அதுக்கு எண்ணெய் பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ நல்லெண்ணெய் ஊத்த வேண்டியதா இருக்கும். இப்ப எதோ நம்ம சாப்பிடுறோம், ஆனா அந்த கோங்கூரா ஊர்க்காய் பண்றது வந்து ஒரு டேலண்டடான விஷயம். அப்ப வந்து அதுல என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க, நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான விஷயம் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால அது கூட நீங்க இப்போ உங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே யாராவது நீங்க உங்களுக்கு யாருக்கு எது வேணும்னாலும் நான் வந்து கண்டிப்பா சொல்லி தரேங்க. இதுல இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு வந்து இதுதான் இல்லைங்க, இந்த மாதிரி ஒரு அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அயன் இருக்குங்க. அந்த புளிச்ச கீரையில நம்ம என்ன கால்சியம் மாத்திரை சாப்பிடணும், அயன் மாத்திரை சாப்பிடணும், இந்த மாதிரி இது பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா தயிர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரொம்ப நல்லது வந்து தயிர். ஆனா நம்ம சாப்பிடறதுக்கு ஜுரம் வந்தா தயிர் சாப்பிடக்கூடாதுங்களா, லாக்டோபாசிலஸ் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். அதை நம்ம சாப்பிடும் போது நிறைய இந்த கோங்கூராவும் இந்த தயிரும் சாப்பிடும் போது எவ்வளவு பெரிய ஜுரம் இருந்தாலும், இந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லாம் நிறைய பேருக்கு நான் வந்து நிறைய ஆர்டர் பண்ணும் போது நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்றது. ரேவதி மேம் சொல்லுங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் இது ஒரு வாட்டி நீங்க சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப நல்லா ஈஸி அது பண்றது. கொஞ்சம் டைம் இருக்கு, அதுதான் சொல்றேங்க, எல்லாமே லவ் பண்ணணும். ரொம்ப நல்லா இது பண்ணணும், இது ரொம்ப நல்லது, எவ்வளவு பேர் நம்ம இது குழந்தைங்க எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் போது வந்து சமையல் ஒரு 10%னா 90% லவ் அதுல இருக்கணும். அப்பதான் லவ் ஃபுட்டா மாறும். நிறைய எங்க பையன் சிஎன்சில இருக்கும்போது டாக்டர்ஸ் வீட்டுக்கு வரும்போது, ஆண்டி லவ் ஃபுட் சாப்பிடறதுக்காகவே நாங்க வரோம் ஆண்டி, ராத்திரி 11 மணிக்கு வருவாங்க. ஏன்னா தியேட்டர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதனால 11 மணிக்கு வந்து சாப்பிடறதுக்குன்னே வருவோம். பொங்கல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இந்த லவ் ஃபுட்டுக்காகவே வரும் நாங்க சாப்பிடறதுக்கு அப்படின்னு. அதனால வந்து ஃபுட் வந்து லவ் ஃபுட்டா மாத்தணும். அது மாதிரி நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறோம்னா அந்த எப்படி அம்மா சொல்லிருப்பாங்க, அந்த இனிமையான வார்த்தைக்காக தான் 100 வாட்டி அவங்க கிட்ட நம்ம அந்த கேட்கணும்னு தோணும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய லவ் எல்லாமே லவ் பேஸ்டா நம்ம பேசுறது, சமைக்கிறது, அவங்களோட நம்ம பழகிறது எல்லாமே இந்த ஃபிளார் ரெமெடிஸ்ல என்ன இருக்குன்னா எல்லாமே போது நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் போல இருக்கு, லைஃபுக்கு வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு. அதனால நீங்களே அந்த நெட்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் ஃபிளார் ரெமெடிஸ பத்தி, ஒரு ஃபிளார்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் மாத்திக்கணும், நம்ம யாராவது மாத்திக்கோங்கன்னா மாத்திக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. ஆனா மலர்கள் சொல்லும் போது டாக்டர் பாச் அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருப்பாரு, ஒரு ஃபிளார்ஸ பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. அந்த சொல்லும் போது நம்ம கண்டிப்பா மாத்திக்கிறோங்க, நம்மளுடைய குணம் டே டு டே வந்து மாத்திக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு வந்து ஃபிளார் ரெமெடிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. எனி டவுட் மேம்? டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா, நீங்க கொடுத்த டைம்க்கு இன்னொரு 5 minutes இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. சொல்லுங்க. Any more doubts? Dear participants, any doubt? Any feedback? இதே மாதிரி சென்னையில MSWன்னு காலேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா மேம். அந்த MSWன்னா சோஷியல் இது படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, MSWன்னு படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுல வந்து சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே நிறைய இருக்கு. சோஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் அதுல எங்களுக்கு சைக்காலஜி எடுத்த MSCல எடுத்த மேம் வந்து சுபாஷினி மேம், கல்யாணி மேம், நிறைய எங்களுக்கு எடுத்த மேம். எப்படி நம்ம DKM காலேஜ் மாதிரி நான் சைக்காலஜி படிக்கும் போது அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, சைக்காலஜியோட ஒரு சப்ஜெக்ட் அவங்க ஒரு வாட்டி இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஃபிளார் ரெமெடிஸை பத்தி. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த சப்ஜெக்டே. ஒரு எப்படி சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் மாதிரி கூட நம்ம சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோட இது கூட சேர்த்து, அது மாதிரி நியூட்ரிஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஏன்னா இது வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட சேர்த்தாலும் இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபிளார் ரெமெடிஸ். ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய மைண்ட் ஹாப்பினஸ் கொடுத்தா தானே இல்லைங்களா எல்லாமே பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அதனால இந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்க எல்லாருமே படிச்சீங்கன்னா படிச்சீங்கன்னா என்கிட்ட இல்லைங்க, இது நார்மலா இத பத்தி நீங்க நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கினாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த
கோர்ஸ் பத்தி நீங்க நெட்ல போய் நீங்க பார்க்கலாம். டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச் போட்டவங்க நிறைய நல்லா இருக்கும். மேம் முன்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சுதா மேம், இதுவா இருக்கும்போது கண்டிப்பா இது ஒரு நாளைக்கு வந்து காலேஜ்ல இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்க, எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதனால மேம் ஒரு நாள் நீங்க அந்த ஃப்ளவர் ரெமெடி இங்க எடுத்துட்டு வந்து ஒரு முறை இது பண்ணலாம் மேம், டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. எனக்கு வந்து வேற எதுவுமே இல்லை, ஒன்லி மனுஷனுக்கு வந்து லைஃப்ல நினைக்கிறாங்களே எல்லாருமே முக்தி அப்படின்றது. அந்த முக்தின்றது வந்து இந்த ஃப்ளவர் ரெமெடிஸ் படிக்கும் போதே நம்மளே எதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய கேரக்டர் வைஸ், ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஓகே அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா, சென்டம் கிடையாது இல்லையா. எதெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த ஏஜுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், இது வேண்டாம், இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்மளையே அது வந்து ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் கூட சொல்லலாம், கிளென்சிங் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் அப்படி பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளவர் ரெமெடிஸ் வந்து ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும். அது வந்து நம்ம ஃபேமிலியில எல்லாமே எவ்ரி டே டு டேல வந்து நம்மளுக்கு எமோஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எமோஷன்ஸை வந்து எப்படி நம்ம ஹாப்பினஸா பண்ண முடியும் அப்படின்ற ரொம்ப டைம். இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சைக்காலஜில என்ன சொல்லுவோம்னா, ஏன்னா சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இங்க இருக்கு நம்ம காலேஜ்லன்னு சொன்னாங்க. இதுல ஒரு டெஸ்டிங் நாங்க படிக்கும் போது என்னன்னா, ஒரு டம்ளர்ல ஒரு பியூர் வாட்டர் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கிளைண்ட்டுக்காக நான் சொல்றேன். அதுல வந்து ஒரு டிராப் ஆஃப் பியூர் வாட்டர்ல ஒரு டிராப் ஆஃப் இங்க் போடுறோம், அந்த தண்ணி வந்து கலர் ஆயிடுது இல்லைங்களா. அந்த தண்ணிக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைக்காலஜி, உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி கொடுக்குறோம், அத வந்து அந்த டம்ளர்ல இருக்கிற தண்ணியை வந்து நீங்க பியூரா பண்ணிடணும், ஆனா சாய்க்க கூடாது, மொல்லக்கூடாது. எப்படி இது பண்றதுக்கு சாத்தியம் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி. அது எல்லாரும் யோசிப்பாங்க, எப்படி இது சாச்சு இது அந்த இங்க் விழுந்துச்சு இல்லைங்களா, இந்த கலர் ஆயிட்ட தண்ணி. அப்ப நம்ம சொல்லுவாங்க, பக்கத்துல எவ்வளவுனா தண்ணி கொடுக்குறோம், அந்த தண்ணிய கொஞ்சம் மொண்டு ஊத்த ஊத்த எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் தண்ணி எல்லாம் போயிடுது இல்லைங்களா, அப்ப நார்மல் வாட்டர் ஆயிடுது இல்லைங்களா, பியூர் வாட்டர் வந்துடுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளவர் ரெமெடிஸ் இது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கு என்ன ஒன்னா எமோஷன்ஸ் இருக்கட்டும், இந்த ஃப்ளார்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது, ஸ்டடி பண்ணும் போது பியூர் வாட்டர் போடுற மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து பிளாசம் ஆயிடுறோம், ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். எந்த டைம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ராத்திரி காலையில் வீட்லயே எல்லார் வீட்லயும் எமோஷன்ஸ் ஆர் சேம், யார் வீட்லயே வந்து அது முடியாது இல்லைங்களா. சரி ஓகே பார்க்கலாம் அப்படின்ற அந்த மனசு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா ஆயிடும். அதனால பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க, ரொம்ப அவங்கதான் எனக்கு மேம் சொன்னதுல இருந்து எனக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நேத்து கூட நான் சொன்னேன், எனக்கு எப்படி பேசுறது தெரியாதுன்னு, சாயங்காலம் ஒரு வாட்டி ரிஹர்சல் மாதிரி அவங்க சாயங்காலம் ஒரு வாட்டி மொபைல்ல பேசி இப்படி இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு வினோதினின்னா, இல்லைங்க மேம்ட்டு 7 மணிக்கு அவங்க எனக்கு ஒரு வாட்டி வந்து நேத்து மொபைல்ல பேச வச்சு, அது அவங்களுக்கு உண்மையாவே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அது மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லா காலேஜ் சம்பந்தம். இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் இருந்தது வந்து ஏதோ அம்மா வீட்டுக்கு, அம்மா அப்பா இப்ப இல்ல இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அம்மா வீட்டுக்கு வந்து இப்ப தீபாவளி பொங்கல்லாம் வந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லைங்களா, சேம் அதே சந்தோஷத்தோட உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு என்னுடைய டைம். வந்து மேம் சுதா மேம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். டிகேஎம் காலேஜ்க்கு மணிநாதன் சார் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ மேம், உங்க ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம். பசங்க கண்டிப்பா அதுல இருந்து நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிருப்பாங்க. ஸ்டார்ட் அப்னா அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீன்ஸ் அதான் நம்ம லவ் பண்ணணும் எது பண்ணனாலும். அந்த மெசேஜ் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கும் கண்டிப்பா மேம். தேங்க்யூ மேம். இருந்தாலும் நான் சொல்லி தரேங்க எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இது மாதிரி இருந்தா ரொம்ப ஈஸியா அவங்க அம்மாவா என்ன நினைக்கும் போது கண்டிப்பா நான் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா சொல்லித்தரேன். ஏன்னா அவங்க பசங்களுக்கு அந்த ஏஜ் பசங்க நம்ம அம்மா தானே இல்லைங்களா. அதனால கண்டிப்பா எந்த மாதிரி வேணும்னாலும் நான் கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்றேன். ரொம்ப காசு வச்சு எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஒரு 1000 rupees அவ்வளவுதான் ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும். இந்த 5000 10,000 எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணக்கூடாது. 1000 rupeesல ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாதான் லைஃப்ல வந்து அடுத்தது வந்து 1010 rupees கெயின் பண்ணும் போதுதான் அதனுடைய ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப சந்தோஷங்க எல்லாருக்கும். கொடுத்த டைம் 12:30. ஐ எம் சோ ஹாப்பி. நன்றிங்க மேம் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேம். ஓகே மேம் நீங்க வேணா நீங்க லீவ் பண்ணிக்கலாம் மேம்.
நீங்க கூகுள் மீட் லிங்க் அங்க லீவ் பண்ணிடலாம். எஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Bhavani ma'am, Yes, ma'am. Shirin sir is going to join now. Yes, ma'am. I am ready. Mr. Chief Guest is joined Vinodji. The sir has come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sorry for the delay. Good afternoon, sir. No problem. Good afternoon, sir. Welcome you, sir. Thank you. Thank you. So welcome you, sir. Next, I would like to invite Dr. G. Bhavani Madam, Assistant Professor of Commerce, to introduce our resource person. Please, ma'am. Good afternoon, one and all present here. Professor Sherin Shyam Jose, Head of the Department Mechanical Engineering, Amal Jyoti College of Engineering, Kanchirapalli, and the CEO of Startups Valley's Amal Jyoti TBI, recently selected as a governing body member of Indian States and Business Incubator Association to provide a brief idea of him. After completing his post-graduation, he joined Amal Jyoti in 2005 as assistant professor in Mechanical Engineering Department. He started his journey with an entrepreneur development center at AJ at the Amal Jyoti College of Engineering in 2005. Later converted into a IEDC sanctioned by the Department of Science and Technology, Government of India. Was a project with financial support of 47 lakhs. Under his leadership, Amal Jyoti achieved two major milestones. The BioNest Incubator project worth rupees 5 crores, funded by BIRAC, and the Technology Business Incubator project worth 3.64 crores, funded and supported by Department of Science and Technology, Government of India.
He is one of the strongest pillar of Amal Jyoti College of Engineering, as he had a unique role in bringing major skills development ventures at Amal Jyoti, like training centers of Volvo, HR Commercial Vehicle Limited, Royal Enfield Limited, Bausho Limited, Yamaha Motors Private Limited. He also had receiving so many grants for project development for different government funding agency. As a trainer and motivator, he took more than 250 training sessions in various public sector organizations and agency, educational institutions like NITC and universities in Kerala and Tamil Nadu. He is doing research in VIT University and has published 2 papers. And Sir has got so many of awards and recognition. He has selected as a participant for India Innovations Growth Program in 2012 held in USA, sponsored by Government of India. He was selected as a cluster coordinator in entrepreneurship by APJ Abdul Kalam Technology University. He received the Best Faculty Award of Amal Jyoti College of Engineering several times. A state-level appreciation award for the project from Directorate of Technical Education, Chennai. Sir, really, it's my honor to propose your rich profile, sir. He is truly a motivating person for all. Thank you, sir, and welcome once again, sir. Thank you very much. Now the session is over to you, sir. Thank you. Just I'm sharing my screen. Just a second. Yes, sir. Respected professors, students of DKM College, I'm so happy to meet you all through this online medium. I'm so privileged that, and special thanks to the team who invited me for this wonderful session. Even I was just wondering that even this period, people are coming and joining. 79 people joined for an online program. Means it is really great. It was 100, sir. Pardon? Oh, it got reduced. It was 100, sir, actually. It was full for the first talk. Yeah. Great. The problem with this time is it is exactly time for lunch. Unfortunately, I was not able to join with you in the morning session or in the afternoon session. I had some meetings just before this. After completing that, I suddenly joined for this meeting. That was the delay in 3 minutes, delay of 3 minutes. Again, I'm extremely sorry for all those things. No problem. When I meet the people like you, especially the students, I am so energetic and so excited to meet you all. The reason behind that excitement is my country is really something amazing. Even in the prehistorical period, India was known to the entire world with that indication that India's wealth is really great. People were trying to identify that if you are getting a land with full of gold, we will try to mine it, we will try to get it, we will try to reach there. Just like that, from every nook and corner, one time the people were trying to travel to India to get a connectivity with the India. And people traveled with this aim and reached some area and named that area West Indies. Indies itself means Indians. Then same time they, West Indies, that group of islands. After that, the people named, Western people identified some other location, and after that they came to know this is not India, so it is East Indies. East Indies, Spain and other region comes under this East Indies. East Indies is not using in a big way right now. Then they reached to another location. Again, they misunderstood that this may be India. Named us Indonesia. They named us Indonesia. Even after that, they located one of the biggest oceans in the world, named as Indian Ocean. You know what is the impact of this prehistorical situation? The rest of the world were thinking that India is great. Exactly, India was great and is great, I would like to say. When Mughal kingdom were ruling India, 28% of global GDP was generated from India.
You know, Red Fort, Agra Fort, Taj Mahal, the historical monuments were constructed because of this good technological advancement and financial stability of the world. After that, something happened. The Persian kings looted us, then Britain looted us. Something happened and we reached the present level right now. But when we connected with this chain, I was just thinking about the universities were available in India. Whether it is Nalanda or whether it is Takshashila, at that time, the most advanced, scientifically advanced universities in the world were this Nalanda and Takshashila. After the war, kings were trying to destroy the database of knowledge database of these universities. They fired it and took months and months to destroy all this data. Once I was listening to one of the scientists who worked along with Abdul Kalam, and he said that during that period, even in the prehistorical area or centuries back, India was having a lot of big data, big knowledge of this. For example, what may be the temperature of sun, what may be the volume of sun. Astronomy was the strongest branch during that period. That you have to remember. Likewise, now what the NASA and ISRO is finding, more than that data were available during the time. That means India was a big, Indian brain was really great. Again, if you are considering about the present scenario, you know the highest salaried chief executive officer in USA is a Tamilian whose name is Sundar Pichai. He is one of the most prominent and influenced and high salaried person in the world. Maybe his salary may be even more than that of Donald Trump's salary. If we are taking the intellectual power of India, again, 32 big companies in USA are ruled by or controlled by Indian brains. 30% of American doctors the doctors who are practicing in America are Indians. 34% of scientists are Indians. This is the power of our nation. This is the power of our nation. You know, if we are considering this chain, sometimes if we are taking the Indian methodology, Dronacharya was the best teacher, and Ekalavya and Arjuna were the best students. The present the students of the world, the youngsters of India will be the present chain of this big hereditary, big intellectually powered hereditary. Since when I talk to the students, I will be so excited because we are talking to the most influenced people in the world. Immediately, I will give you another example. Immediately after the declaration of last American president election, verdict was like this: Joe Biden declared as the winner. Immediately after that, Joe Biden announced one thing. You know what it was? We will keep a close relationship with India. You know what is the meaning of that? The exact meaning of was around 56 crore people in India are less than 25 years old. If I am taking again one minute calculation, the age band between 5 to 19 school-going students strength is 26 crore of people. The intellectual power, thought process of youngsters are much higher than the old age people. The intellectual power of you people, the American president addressed the Indians like this. That is because of the strength of even you people. After count this 56 crore or 26 crore, count the amount was counted after including you people. That is the power of the Indians. Again, if we are coming down to Tamil Nadu alone, the power of Tamil Nadu is exactly amazing. Just I was thinking about the contributions of Tamil Nadu in the progress of India. Just I am taking one small example, Erode. As you people knows, Erode is much famous and they are one of the world leading people in textile manufacturing and turmeric manufacturing, turmeric processing. If you are taking a road and traveling to Salem, you will have to travel 64 kilometers and you will reach to Salem. Salem will be a famous place for or hub for manufacturing. Foundries and mechanical manufacturing companies are available in Salem. Then again from the road, you are taking another road and traveling to Namakkal.
We people, I am exactly from Kerala, and my grandparents are from Tamil Nadu. Since we are taking, I am so proud to present the capacity or speciality of the great state in the country, that is Tamil Nadu. Tamil Nadu having lot of specialities because most of the income generated from Indian soil is pumping from Tamil Nadu. That is the capacity. In every nook and corner, we can identify small industries. When we are traveling through the through road to Tamil Nadu, through the land of Tamil Nadu, we were just amazing that how people are thinking, how people are doing, and you people are exactly exciting us because of this achievement. Namakkal is too famous for poultry business. They are finding big opportunities. They are finding good possibilities. How we can send this product to the rest of the world. Is it possible to send good quality meat to US or UK? Like this, they are thinking. I will give you one more example after this slide. Then if you are taking another route from Europe, you will reach to Karur. You may be people who are residing nearby Chennai, Belur, likewise many other very established centers or industrial regions we have. But I am taking only a road. That is the only case. Then if we are traveling to Karur, Karur is too famous for bus bodybuilding. Just like small shops, many bus bodybuilding shops are available, and it is even famous for many of the areas in the South India. Then if you are taking another road and you are reaching to Tirupur, Tirupur is one of the world famous center for banyan cloth manufacturing and producing banyan cloth dresses. Then again, if you are traveling to Coimbatore through this way, you have to travel 100 kilometers. Then you will reach out to Coimbatore. Coimbatore is a big place, the world famous place for pump manufacturing. Many software companies and other industries are already, otherwise foundry and the mechanical industries are already available in Coimbatore. But even though Coimbatore is too famous for pump manufacturing, if you are taking aerial distance 100 kilometers round, then the unique items are available in Tamil Nadu. Since I am so again and again so excited to meet you, you people are thinking your thought process is much bigger than the rest of the world. I am not talking to the rest of India, rest of the world. You are showing limelight. You are showing leading path. You are creating pathway for the youngsters of India. That is my imagination about you. Since what we can do, we have, this is our power. But I would like to share, I would like to think we have our hereditary, our society, our mindset, all are influencing the system, influencing the rest of the world like this. Then what I can get back to my family, that is what I would like to think. I will share you one of the simple example. One person, his name I don't remember, he's from Madurai. Actually, he is a half paralysis person. He can't move freely without the help of the wheelchair. Even inside the house, he can travel. He can move. He used to create make some of the herbals, some of the oil herbal oils he used to take generate or manufacture. This is the only income his relatives or family members used to pluck some of the plants from the outside, and they will bring the plants to home, and this gentleman will make oil out of these plants. This was he doing for a long period of time. One day he got tired. Every afternoon he used to make this oil. One day he got tired. After that, what he did, you know, I will slightly switching over to Tamil. I hope that I can talk in Tamil. And the accent will be different. You just cope up with the accent. Hope that you will understand it. If you are facing any problem, you just tell us. Tell me, I will again switch over to English. Anyway, இது இவருக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் தெரியுமா? ஆக்சுவலா இவர் வந்து பிளான்ஸ் வச்சு அவர் வந்து ஆயில் உண்டாக்கிட்டு இருந்தாரு. உண்டாக்கிட்டு இருக்கிற டைம்ல ஒரு நாள் ரொம்ப டயர்ட் ஃபீல் பண்ணதுனால அவர் வந்து அந்த நாளைக்கு ஆயில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாததுனால அவர் அந்த பிளான்ட் எடுத்துட்டு வீல் சேர்ல வச்சு உருட்டி மேல வராந்தையில வந்துட்டார். வராந்தையில வந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? இது அவுட் சைட்ல த்ரோ பண்ணாரு. வீட்டுல கொஞ்சம் கண்ட்ரி பேர்ட்ஸ், நாடன் கோழி சொல்லுவாங்கல்ல, கோழி இருந்து அந்த கோழி வந்து இந்த பிளான்ஸை சாப்பிட்றது பார்த்த டைம்ல அவர் மைண்ட்ல ஒரு சின்ன ஆசை,
Every month they used to spend around 300 rupees for getting the feed for this hen. If I am getting more plant without extra expense, that will be a profit for me. He started to think about only 300 rupees profit per month. அப்படி இருந்து என்னாச்சு தெரியுமா, எவ்ரி டே இவர் வந்து இந்த பிளான்ட் ஜாஸ்தியா கிடைக்கிற பிளான்ட் இந்த கோழி கொடுக்க தொடங்கிடுச்சு. கோழி கொடுக்க தொடங்கின டைம்ல அந்த கோழி வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து சாப்பிடுறது இந்த டைம்ல கொஞ்ச நாள் கழிஞ்ச டைம்ல அந்த கோழி முட்டை எக் இருக்குல்ல, எக்கு கலர் வந்து ஸ்லைட்டா சேஞ்ச் ஆக தொடங்கிடுச்சு. என்ன ஆச்சு தெரியுமா, ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆன டைம்ல அவர மைண்ட் வந்து திங்க் பண்ண டிஃபரெண்டா திங்க் பண்ணாரு. தட் சேஞ்ச் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் யூ ரிக்வயர்ட் as a citizen of India. என்ன திங்க் பண்ணாரு தெரியுமா, அவருக்கு வந்து இந்த கோழிக்கு எக் வந்து எதனால கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா, இதை எடுத்து நேரே கொண்டு ஒரு நியூட்ரிஷன் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கொடுத்தாங்க. நியூட்ரிஷன் டெஸ்ட் பண்ண கொடுத்த டைம்ல அவங்க நியூட்ரிஷன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்த சர்டிபிகேட் என்ன தெரியுமா, this egg, the nutrition value of this egg is exactly equal to the nutrition value prescribed by the London Food Society. Oh, that means it is an organic egg. This is a finding. What I am telling is, this is a small finding. It was able to find out founded by that particular gentleman. But he is having lot of physical problem. He was not able to travel freely. அந்த மாதிரிയുള്ള ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்த பிறகு கூட அவருக்கு அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண முடிஞ்சிருச்சுல. அப்ப இங்க பார்த்த டைம்ல அவருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன திங்க் பண்ணாரு தெரியுமா, எதனால இந்த எக்கை வந்து 10 rupees 7 rupees எனக்கு ஊர்ல கொடுப்போம், இந்த ஆர்கானிக் எக் இருக்குதா, இது ஆர்கானிக் எக் தானே, எதனால இதை வந்து மேக்ஸிமம் காஸ்ட் கொடுத்து சேல் பண்ண, மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் எடுத்து சேல் பண்ணக்கூடாது, இப்படி திங்க் பண்ணாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா, அவரு நேர இந்த எக் எடுத்துட்டு பெங்களூர்ல அந்த ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஷாப்ஸுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் நெட்ல போய் எடுத்துட்டு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த சர்டிபிகேஷன் இருக்குல்ல, ஆர்கானிக் எக் இருக்கு, நீங்க ஒண்ணு பண்றீங்களா, இதை உங்களுக்கு செல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் அங்க கொண்டு கொடுத்த டைம்ல கம்ப்ளீட்டா பயங்கரமா சேல் ஆயிடுச்சு. சேல் ஆகிற டைம்ல டிமாண்ட் ஜாஸ்தி, ப்ரொடக்ஷன் கம்மி. அப்ப என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலா ப்ராடக்ட் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் யூ நோ வெரி வெல். ஈவன் you will be strong in this field even compared to me. அப்படி இருக்க டைம்ல இது இப்படி பிரைஸ் ஜாஸ்தியாக தொடங்கின டைம்ல அவரு அந்த பிசினஸ் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. ஒரு 5-6 years பேக் கூட அவருக்கு பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்ல அரௌண்ட் 6,000 ஹென்ஸ் இருந்தது. 6,000 ஹென்ஸ் 1,500 எக்ஸ் பர் டே சேல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு எக்குக்கு ரேட் வந்து 25 rupeesல இருந்து 35 rupeesல ஃபிளக்சுவேட் ஆயிட்டு இருந்தது. நான் ஜஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண என்ன தெரியுமா, 25 rupees 28 rupees மிடில் இன் பிட்வீன் தட் 28 rupees ஆவரேஜா ஒரு எக்குக்கு ரேட் வச்சுட்டு பர் டே 1,500 egg into 365 days கால்குலேட் பண்ண டைம்ல 1 yearல அவருக்கு வந்து அரௌண்ட் 1,50+ lakh rupees டர்ன் ஓவர் பிசினஸ் நடக்குது. அதுல நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணேன்னு தெரியுமா, இது 50 lakh rupees வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஐ அம் டேக்கிங் த ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த எக், நாட் ஃப்ரம் த மீட். டைரக்ட் ப்ராடக்ட் only I am considering right now. After if we are considering 50 lakh rupees as an expenditure of this business and the profit will be 1 crore, I have just calculated that 1 crore divided by 12 is equal to 8+ lakh rupees per month. If we are calculating the salary mode, the salary of that particular gentleman, அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா, சும்மா எக்க ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆங்ஸைட்டி காட்டினாரு. அந்த கியூரியோசிட்டின்னு சொல்ல, ஆங்ஸைட்டியோட கியூரியோசிட்டி காட்டினாரு. அந்த கியூரியோசிட்டி தான் the power of Indians. I was talking about the capacity of Indians and limelight that we are showcasing to the rest of the world. That's the power of India. இந்த இந்தியாவுக்கு பவர் எப்படி வருது தெரியுமா, இந்த மாதிரி பிராக்டிகலா சிம்பிளா உள்ள மேட்டர்ஸ்ல திங்க் பண்ண முடியுதுல்ல. என்ன தெரியுமா, we are practical man. Especially I am so proud of you, and when we are traveling to Tamil Nadu, people are so hardworking and they are trying to find out the opportunities from the real field. If we are taking the agriculture farm, they used to get a real experience from the real agriculture farm. அப்படி சொன்னா என்ன தெரியுமா, ஆக்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து திங்க் பண்ணி மேல போறதுக்கு திங்க் பண்றாங்க. தியரிட்டிக்கல் புக்ஸ் மட்டும் படிச்சு ஒர்க் பண்ணி முன்ன போறதோட, பாம்பேல இருக்கிறவரால் என்ன பண்ணுவாரு தெரியுமா, டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற பாம்பேல பிளாட்டுக்கு முன்னாடி இருந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு திங்க் பண்ணுவாங்க. ஆனா தமிழ்நாடு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா, கிரவுண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க தோட் ப்ராசஸ். அதனாலதான் இந்தியன் எக்கனாமி எடுத்தா கூட தமிழ்நாடுக்கு ரோல்ல ஒன் அமங் த டாப் இருக்கிறதுக்குள்ள ரீசனே இதுதான். ஆக்சுவலா நான் ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சிருந்தேன். தமிழ்நாட்டுல இருக்க எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்க ப்ராஃபிட் வந்து கால்குலேட் பண்றது பாம்பேல இருக்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு நேம்ல. ஏன் தெரியுமா, அவங்களுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் அல்லாட்டா கார்பரேட் ஆபீஸ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி பிளேஸ் பண்ணிருக்கிறது பாம்பேல இருக்கும். ஆனா அவனுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது தமிழ்நாட்டுல இருக்கும். ஈவன் I came to know that Sachin Tendulkar is having a plant in Tamil Nadu. I am not sure about that.
it is information from the Coimbatore people. Sachin Tendulkar கூட plant இங்க வச்சிருக்காங்க. Plant இங்க வச்சிட்டு production headquarters Bombay. அப்ப account calculate பண்ண டைம்ல one second, I am attending one call urgent. Sir. Sir, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ അവര് ഇത് തരാമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതില്ല, പിള്ളേരെ ചെയ്യുന്നത്. ജുബിൻ രാജൻ ടീമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല സാർ, തിങ്കളാഴ്ച തരാം സാർ. ശരി. Just a minute. So, you're meeting it up. Yes. As part of this, this is the many companies having plants in Tamil Nadu and headquarters, as I said, in Bombay. When they calculate the profit or income generated, the tally will be, the amount will be calculated as part of Maharashtra. If you are taking the real income that Tamil Nadu is generating, automatically that will be then Tamil Nadu will be the number one country, number one state in Tamil Nadu. That fact I think even compared to me. Anyway, I would like to share you why it is happening. We are starting from the grassroots. We are starting from the real field. We are able to think practically. That is a specialty. Anyway, I am coming to that story. இந்த மாதிரி இவ்வளவு ப்ராஃபிட் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்மால் எக் இதுல எப்படி அவருக்கு முடிச்சு தெரியுமா? அவருக்கு தாட் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபரெண்ட். அது என்ன ஹாப்பி ஹென்னு சொல்லி சைட் இருக்கு. நீங்க டைம் கிடைக்கிற டைம்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. ஹாப்பி ஹென்னுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அதுல போட்டிருக்கு என்னன்னா, எனக்கு ஃபார்ம்ல வளர்த்துறதா கோழிகளுக்கு பசி கிடையாது, தேர்ஸ்டி கிடையாது. அவங்க ரொம்ப நேச்சுரலா வளர்க்கிறோம், கெட்டி போட்டு வளர்க்கல, ஓப்பன் ஃபீல்ட்ல வளர்த்திட்டு இருக்கோம். அந்த இதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா? அவங்க they have the natural, they can express their natural behavior in this field. அதனால இந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல தெரியுமா? நாடன் கோழி இருக்குல்ல, இந்த நாடன் கோழி வந்து என்ன பண்ண தெரியுமா? மண்ணில இருந்து மண்ணில கிடந்து கடைய டைம்ல அந்த மண்ணு வந்து பறத்துறது நானே பார்த்திருக்கேன். இப்படி மண்ணு பறத்துறது வந்து ஆக்சுவலா அதுக்கு பாடியில ஒரு நேச்சுரல் என்சைம் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் வாசிச்சது இந்த சைட்ல தான். அந்த மாதிரி உள்ள நேச்சுரல் பிஹேவியரை கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டி நான் எனக்கு இதுல பண்ணி கொடுத்துருக்கனால எனக்கு ப்ராடக்ட் வந்து 100% நேச்சுரல். அது கூட போட்டிருக்காரு. லாஸ்ட் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. அதுல ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா? லாஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு ஃபார்ம்ல வளர்த்த ஹென்னுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் a human being, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் a hen. ஹென்னுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம கோழி வளர்த்துட்டு இருக்காங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு போல்ட்ரி ஃபார்மை பத்தி திங்க் பண்ணி எடுக்க முடிஞ்சதுல. இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சுன்னா இந்த அவுட்புட் வரும். ஒண்ணும் இல்ல, தாட் ப்ராசஸ். அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு. அதனாலதான் 1.5 crore டர்ன் ஓவர் ஒரு சின்ன போல்ட்ரி ஃபார்ம் வச்சுட்டு அவருக்கு ஜெனரேட் பண்ண முடிஞ்சது. அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பாசிபிள் தாட் ப்ராசஸ் தட் we have to generate is it possible for me? Something is doing by somebody else. Is it possible to develop some creative output from my thought process? எப்ப நம்ம திங்க் பண்ணாலும் we used to nowadays people are so amazed, so crazy with Elon Musk doing a wonderful job, the space the travel and even the electric vehicle, the SpaceX, many things he is doing right now. But as a student of a normal college, as a student of or as an youngster of India, what we have to think is what we need, and that will be an easy one. What problem of the society we can solve exactly? I will show you this slide is visible for you, I think. One Pepsi bottle which is shown in the left top side of my slide. You know, Indira Nooyi took over the charge. Indira Nooyi is an Indian who changed the PepsiCo from through this internationally accepted multinational company. When he took charge of PepsiCo, he was fighting that PepsiCo was fighting with Coca-Cola to show that who is the leader in cola business.
And immediately after getting the charge of PepsiCo, அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, ஒரு ஆல்பம் ஒரு கேமரையும் அவங்க ஆபீஸ்ல ஜஸ்ட் டைரக்டர்ஸ் 12 டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க. அந்த டைரக்டர்ஸுக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா, நீங்க போய் எங்கேயாவது பார்க்கல அல்லாட்டா மால்ல அல்லாட்டா ஏதாவது ஷோரூம்ல ஏதாவது ப்ராடக்ட் வந்து பர்டிகுலரா ஷோகேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு போட்டோ எடுத்து எனக்கு 2 மந்த்ஸுக்குள்ளாடி உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்டுக்கு போட்டோஸ் எடுத்து இந்த ஆல்பம் திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. இமிடியட்லி ஆஃப்டர் கெட்டிங் சார்ஜ் ஆஃப் சிஇஓ என்ன ஆச்சு தெரியுமா, அவங்க வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து இந்த மாதிரி உள்ள ஒர்க்கை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணாங்க, கொஞ்சம் பேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க. ஆனா 2 பேர் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, சிஇஓ சொன்னதில்ல, சைர் ஆஃபீஷியல் சொன்னதில்ல, அவர் நேரமே போய் எல்லா இதுல போய் டைரக்டா போட்டோ எடுத்து திருப்பி கொடுத்தாங்க. Actual thought process behind this experiment was, one day the PepsiCo CEO was walking through a park along with 2 kids. பார்க் முன்னாடி பறந்துட்டு போயிட்டு இருந்த டைம்ல ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்த டைம்ல அந்த குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகள் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, அந்த அம்மாவுக்கு கையை பிடிச்சி வச்சுட்டு அம்மா இது வாங்கி கொடுங்க அம்மா, வாங்கி கொடுமா கொடுங்க அம்மான்னு சொன்னாங்க. அப்போ வாங்கி கொடுக்க சொன்ன ஐட்டம் திருப்பி பார்த்தாச்சுன்னா that is not at all relevant to the kid. என்னாச்சு தெரியுமா, அந்த கலர்ஃபுல்லா அந்த ஷோகேஸ்ல அந்த ப்ராடக்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்க பார்த்த டைம்ல இந்த குழந்தைக்கு அது வேணும்னு தோணுச்சு. அந்த ப்ராடக்ட் அந்த குழந்தைக்கு ஆக்சுவலா தேவையில்லை. அந்த இது மூமெண்ட் பார்த்த டைம்ல அவங்க சிஇஓக்கு மைண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ண என்ன தெரியுமா, this is what my kid is teaching me, I have to showcase my product in the showcase exactly like this. Then only people will like it. Conventionally one glass bottle with brown liquid, after a few days people will not accept it. This is what I have to do. This is the thought process he learned. நான் சொல்றது ஒரு 1 crore 2 crore 5 crore பிசினஸ் பத்தி இல்ல, இது வேர்ல்டுலயே சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ண தாட் ப்ராசஸ் ஜெனரேட் பண்ணது வீட்டுல வந்து பார்க்ல குழந்தைய கூட பார்க்ல போற டைம்ல கிடைச்ச இன்சைட். This is a specialty of we people. We are so powerful in the practical thinking process. அந்த practical thinking process இருந்தாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ண முடியும், நிறைய ஐடியா கன்சீவ் பண்ண முடியும். ஸ்லைட்ல நான் 2-3 ஐடியா சொல்றேன். ஒரு தடவை அப்ப இப்படி இருக்க டைம்ல ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல ஃபைல் எடுக்க டைம்ல டச் ஆகி இந்த கிளாஸ் பாட்டில் தான் பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கிளாஸ் பாட்டில் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. கீழே வந்து விழுந்த டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது உடஞ்சிருச்சு. உடஞ்ச டைம்ல அந்த லிக்விட் வந்து லீக் ஆகி வெளியே போச்சு. அது மட்டும் இல்ல, லீக் வெளியே போறதுக்கு ஒரு ரீசன், அந்த அளவுக்கு லிக்விட் இம்மிடியட்டா வெளியே போறதுக்கு வேற ஒரு ரீசன் அவங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க தெரியுமா, இந்த பாட்டிலுக்கு கேப் மவுத் வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்தது. அந்த அளவு மவுத் தேவையில்லையே, யூ ஹேவ் டு இன்சர்ட் ஒன்லி a straw, that's all, that is you required. அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சால்வ் 2 ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டில் வச்சதுன்னா கொஞ்ச நாள் கழிய டைம்ல நம்ம மார்க்கெட்ல இருந்து அவுட் ஆயிரும். அப்படி திங்க் பண்ண முடியும்ல, நார்மல் பீப்புளுக்கே முடியும்ல. அப்ப என்னாச்சு தெரியுமா, இவங்க வந்து ஆபீஸ்ல வந்து என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா, we have to replace this glass bottle to some metal bottle. மெட்டல் பாட்டில் சென்டர்ல பாக்குறீங்களா, அந்த மெட்டல் பாட்டில் டிசைன் பண்றதுக்கு பேசிக் ரீசன் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இன்சிடென்ட். If you were consuming PepsiCo in that mold bottle continuously, will you expect that this much of market share for PepsiCo right now? PepsiCo changed the entire system, that bottle color and the color of that cola, everything they changed, and now different items we are getting as part of the product of PepsiCo. We are accepting it. எப்பவுமே ஒரே இது பார்த்துட்டு இருந்தாச்சுன்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுவோமா? ரிப்பீட்டடா சேம் இது பார்த்துட்டு இருந்தா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பீப்புள் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கூட இந்த மாதிரி உள்ள சிம்பிள் இன்சிடென்ட்ஸ்ல இருந்து தான் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டல் பாட்டில் ஆன டைம்ல அதுக்கு ஓப்பனிங் வந்து ரொம்ப சிறுசா, மத்த மவுத் அந்த பாட்டில் மவுத் மாதிரி பெருசா வைக்காம சிறுசா வச்சாட்டாங்க. பாட்டில் இருந்தாச்சுன்னா என்ன, கார்பனேட்டட் லிக்விட், சின்ஸ் தட் கார்பன் தட் ஏர் ஹேவ் டு பி இன்சர்ட்டட் இன், ஏர் வில் பி அவைலபிள் இன் திஸ் லிக்விட். அப்போ அதை ஏர் டைட்டா ஃபிட் பண்ணணும்னா நல்ல ஒரு கேப் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த கேப்பை ஓபன் பண்ணணும்னா குப்பியா இருந்தாச்சுன்னா, கிளாஸ் குப்பியா இருந்தாச்சுன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு செப்பரேட் ஓபனர் வேணும். அந்த ஓபனர் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இல்ல. அது கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, இந்த மெட்டல் பாட்டில வந்து ஈஸியா ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு ஓபனிங் ஒரு மெக்கானிசம் டெவலப் பண்ணாங்க. only because of all this involvement, how the system is changing, how the market share is changing, how the people are able to think in a different way. This is what we have to learn and we have to practice in our day-to-day life.
அப்படி இந்த டைம்ல நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா, ஆளுக்கு சொசைட்டில சுகர் கம்ப்ளைண்ட் ஆட்களுக்கு கவுண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. சுகர் கம்ப்ளைண்ட் உள்ள ஆட்களுக்கு கவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்தாச்சுன்னா வித்தின் நோ டைம் நம்ம வந்து இந்த மார்க்கெட்ல இருந்து வெளியே போயிட வேண்டி வரும். சீட் போட்ட லிக்விட் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஒப்சர்வேஷன் இட் இஸ். அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து இந்த சுகர் இல்லாம இந்த லிக்விட் செல் பண்ணணும். சுகர் இல்லாம இந்த லிக்விட் செல் பண்ணணும்னா பியூர் மினரல் வாட்டர் செல் பண்ணணும். அந்த டைம்ல பியூர் வாட்டர் செல் பண்ணியாச்சுன்னா பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னா திங்க் பண்றதுக்கு முடிஞ்சிடல. திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் த இந்தியன் பிரைன். திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு டு. இந்த மாதிரி நம்ம சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் இதை எடுத்தாச்சுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் ரத்தன் டாடா வாஸ் டிராவலிங் இன் a postcard through Mumbai. When immediately he was able to identify one family is traveling in a two-wheeler, and he was able to think in that way why they are traveling in a two-wheeler, and their financial stability may not be good. They may not be able to afford a car of cost around 3 or 4 or 5 lakh rupees. Then what I have to do is, this is a responsibility of mine to develop a new car which is costing around 1 lakh rupees. This is the incident, this is the reason behind the development of nano car. When you travel around the street, when you walk around the street, if you are able to identify the needs of the society, automatically you will be able to identify many problems. If you are able to identify some of the problems and you are able to think based on that, automatically some innovative idea will reach into your mind. Innovative thought process is very simple, nothing. It is very easy to collect. I will share you one of the example from Kerala. You know, the people who are residing nearby coastal area of otherwise regions nearby coastal area will consume lot of fish items. Other areas, I don't know, I'm not sure about that. This fish item is one of the unavoidable food material in India. In our region, I am residing nearby Kanyakumari or in nearby Nagarkoil in Trivandrum district, and in our region, every evening market will be available. In evening market, fresh meat, the fish will be available there. And வீட்ல உள்ள அம்மா கொண்டு வந்து அங்க செல் பண்ணுவாங்க. அங்க போய் வாங்கணும்னால பிரச்சனை என்ன தெரியுமா, அங்க போய் வாங்கிட்டோம்னா இந்த ஸ்மெல்லு வரும், இந்த வெள்ளம் அதுக்குள்ள இருந்து வெள்ளம் ஒழுகிட்டே இருக்கும், ஈச்சை இருக்கும், அந்த மாதிரி ஹைஜீனிக்கா இருக்காது. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா, இந்த ஃபிஷ் வந்து கெமிக்கலி ட்ரீட்டடா இருக்காது, கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணதா இருக்காது, ஃப்ரெஷ் ஐட்டமா இருக்கும். அப்போ இது பார்த்தா இதுக்கெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா, நம்ம வந்து காலையில வந்து ஆஃபீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி அங்க போய் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்காது. ஈவினிங் வார டைம்ல வந்து வாங்கிட்டு வரணும்னா நம்ம பாடி எல்லாம் க்ளோத் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகும், பார்க்கிங் கிடைக்காது. அப்போ என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, கொஞ்சம் பேர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஒரு லோட் ஆட்டோ ரிக்ஷா வாங்கி அந்த லோட் ஆட்டோ ரிக்ஷா கொஞ்சம் கூட டிபெண்டபிளா, கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங்கா வந்து நம்ம ஒரு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும், மால்ல வந்து கோல்டு பிளேஸ் கிரியேட் பண்ணி ஐஸ் எல்லாம் போட்டு அங்க ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அதுல பிரைஸ் டேக் எல்லாம் போட்டு வைக்கிற டைம்ல ஆபீஸ்ல இருந்து வர டைம்ல லுலு மால் பக்கத்துல லுலு மால்ல பார்க்கிங் ஏரியால நிப்பாட்டி லுலு மால்ல போய் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தா அதாச்சுன்னா we will be happy. இவ்வளோ டெவலப் ஆன டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா, இனி வேற பிசினஸ் கிடையாதே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாதே அப்படின்னு திங்க் பண்ணியாச்சுன்னா that thought process will be a failed thought process. One person from Kerala did a different thing. என்ன தெரியுமா, you may be very familiar with Oyo Homes. Oyo Home is a software platform. If you are ordering, if you are doing the booking a ticket, you will get a hotel room through Oyo Homes. The same thing if you are using Make My Trip, you will get flight ticket. Make My Trip is another one digital platform. It's the same thing if you are doing with Uber, you will get a taxi. Again, Uber is a software platform. If you are taking, if you want cinema ticket, then Book My Show you can use, you will get the cinema ticket. Likewise, many software platforms are available. And this gentleman did, you know what he did separately? Instead of giving you room or bus ticket or flight ticket, I will give you the fish product or meat product. அது நான் எப்படி சிம்பிளா யோசனை தெரியுமா, நம்ம ஊர்ல ஒரு சின்ன grocery ஷாப் இருக்கு, அந்த grocery ஷாப்புக்கு பதிலா அந்த grocery விற்கிறதுக்கு பதிலா டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல்ஸ் வித்தாச்சுன்னா அது புது பிசினஸ் ஆகுமா, இன்னோவேட்டிவ் பிசினஸ் ஆகுமா, அந்த ஐடியா வந்து இன்னோவேட்டிவா இருக்குமா? திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆர் திங்.
This gentleman just started to sell fish or meat through this the digital platform. You know what is the change he was able to make? His company's turnover is right now 2,000 crore rupees. And the American federal government invested in only one industry in India, that is fresh to home. They invested 846 crore rupees in fish marketing marketing business. After that, I was listening to him, and he said that when he was trying to start a new business, he identified that Hollywood, American film industry, is a big film industry, and this Hollywood is developing things, and the annual turnover of this Hollywood is only $48 billion. $48 billion means 48 into $100 crore. And if you want to enter into the Hollywood film industry, you have to showcase you are the number one capable person in that particular field. Field means sometimes videography, sometimes photography, sometimes video editing, sometimes directing, sometimes acting. If you are taking any particular area, if you are considering any one of this particular area, you will get a n number. If you want to enter in any one of the field, through any one of the field in Hollywood, you have to prove that you are number one in the world in that particular spectrum. But he was able to identify another one big market, even bigger market compared to Hollywood, that is Indian fish market. Indian fish market is $50 billion fish market. Anyone can enter into the market. Nobody will restrict you. If you have an innovative idea, automatically you will get the market, maximum market share. And after identifying this gap, this is what is called the observation or creative thought process of Indian brain. That is what I would like to share with you. After identifying this gap, he started to sell the fish in a different way. What the Fresh to Home is selling, that, you know, I used to say they are not only selling fish products or meat products, they are selling, I will give you the fish without any chemical, whether it is formalin, whether it is ammonia or any other chemicals, no chemicals. This is the word, that word, again, it is emphasizing Fresh to Home itself, showcasing that we are selling good products. Only because of that, they have got this much acceptance. Yes, this is the speciality of Indian brain. At that time, you just think that how we can manage a different thought process. I will give you a small example. You may be familiar with Dove. You may be familiar with Lux. You may be familiar with Rexona, Lifebuoy, or Pears. You know who is manufacturing all these 5 products? Anybody can see that you are access. Can you suggest your answer? Yaar produce பண்றாங்க தெரியுமா? Hello? Hello? Madam, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Manufactured by Hindustan Unilever. But you just identify how they are marketing. நான் என்ன திங்க் பண்ண தெரியுமா? கோத்ரேஜ் நம்பர்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கோத்ரேஜ் கம்பெனி சோப் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி செல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கோத்ரேஜ் இஸ் நாட் a small company, it is a multi MNC and it is a corporate company. Even after having that much strength, that MNC, if Hindustan Unilever beat பண்ண முடியல, there is no more Godrej number one soap right now. ஆப்போசிட் வேற எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா என்ன தெரியுமா? சின்ன சின்ன ஷாப் நம்ம ஊர்ல எடுத்தாச்சுன்னா அந்த ஊர்ல வந்து சோப்பு பவுடர் வாங்கி மிக்ஸ் பண்ணி சோப்பு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம். அது பெரிய டெக்னாலஜி ஒன்றும் அதுக்கு கிடையாது. ஈவன் ஆஃப்டர் தட் பை யூ ஆர் லைக்கிங் லேக்ஸ். சோப்பு எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க? எனக்கு சோப்பு யூஸ் பண்ற இந்த ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவரை பத்தி டீட்டெயிலா படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எனக்கு புரிஞ்சு வச்சிருந்தா என்ன தெரியுமா? சோப்பு வந்து நம்ம பாடி கிளீன் ஆகுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். ஹைஜீனிக்கா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்றோம். ஆனா அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா? இஃப் யூ வாண்ட் டு கீப் த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எ கிட், யூ ஷுட் கோ ஃபார் டோவ். சின்ன குழந்தைய குளிப்பிக்கணும்னா நீங்க டோவ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட சொல்றாங்க, எப்படி சொல்றாங்க தெரியுமா? பப்ளிக் கிட்ட சொல்றது த்ரூ த விஷுவல் மீடியா. டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் 1 minute is too costly, or 10 seconds is too costly. They are spending lakhs and lakhs or crores and crores of rupees for the advertisement of Dove.
Then if you are considering Lux, if you want to keep the shining of the beauty of youngsters, you should use Lux. லக்ஸ்ல ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா? லக்ஸுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து அம்மா வந்து குழந்தைய குளிப்பிக்கிறது மாதிரி காட்ட மாட்டாங்க. ஒரு ஸ்டார், உமன் ஸ்டார் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? இன் திஸ் ப்ராடக்ட் ஐ ஆம் எய்மிங் ஃபார் த யங்ஸ்டர்ஸ், நாட் எய்மிங் ஃபார் த கிட். Again, Rexona எடுத்தாச்சுன்னா என்ன தெரியுமா? Rexona வந்து if you have a feel that Rexona-ல வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல், என்ன சொல்றது, ஸ்வெட்டுக்கு ஸ்மெல் இருந்தாச்சுன்னா, அல்லது பேட் ஸ்மெல் பாடி ஜெனரேட் பண்ணியாச்சுன்னா, you have to go for Rexona deodorant soap. Then the Lifebuoy, you know, Lifebuoy-க்கு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, Lifebuoy-ல வந்து பப்ளிசிட்டி கொடுக்குற டைம்ல ஒரு டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க, this is a good soap. Germ killing is the specialty of this soap. Germs killing தானே ஹைஜீனிக், நம்ம பாடியை கீப் பண்ணணும்னா ஹைஜீனிக்கா வைக்கணும்னா ஜெம்ஸ் கில் ஆகணும்ல. அந்த ஜெம்ஸை கில் பண்றதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் Lifebuoy is certified by லண்டன் சொசைட்டி, சம் மெடிக்கல் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டாக்டர். ஒரு சினிமா ஆக்டர் வந்து இது சொல்ல மாட்டாங்க, Lifebuoy அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. எகைன் பேயர்ஸ் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? பேயர்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க, கிளிசரிங் ஆட் பண்ணி நல்ல மிரர் மாதிரி சோப்பு வச்சுட்டு அந்த சோப்பை வச்சு இது பண்றாங்க. அந்த சோப்பை வச்சு இது பண்ற டைம்ல என்ன நடக்குது தெரியுமா? கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா, கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளா, கொஞ்சம் அப்பர் லேவர்ல பினான்சியல் ஃப்ரீடம், பினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி உள்ள ஆட்கள் வந்தாச்சுன்னா இந்த மாதிரி சோப் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், பேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. They are solving the requirement of the people right from a kid to the old age people. And I was wondering that why this visual media advertisement, they are coupling together, you know, Dove and Lux. Why can't they couple together? They can save the money, but they will not do that. They will be branding the product separately. If they want to brand the product separately, they have to spend a lot of money. If they are branding together, they can save the money. But the problem is, if they are branding together, they will pumped out from this market. இதை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டிக்கு அல்லாட்ட சொசைட்டிக்கு நீடு, இந்த ஏரியால நீடு கம்ப்ளீட்டா அவங்களால டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சதுனால வேற ஒரு கம்பெனிக்கு சோப் மேனுஃபேக்சரிங்ல இந்தியால மார்க்கெட்ல கிங் ஆக முடியலாம். This is what you have to think. When you think something, I'm not directing you to think a new ideas every day, and I'm not directing you to produce a new product and tomorrow onwards you start the business. At least as far as a student is concerned, some opportunities you are getting in front of you. Why you can compare these experiments? Hindustan Unilever is thinking like this, and you are getting some sort of product from another company. How you can meet the exact need of the entire society? Apdi chuma think panna mudinjachna, wonders will happen. Your thought process will be something great compared to anybody else. This is a need of the hour. If you are able to think differently, you will be a market leader. அப்படின்னா நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா? நம்ம கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி இப்போ ஊர்ல எல்லாம் சின்ன கடை ஷாப்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். இவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு க்ரோசரி அல்லாட்ட ஒரு ஐட்டம் வாங்கணும்னா ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி லிஸ்ட் கொண்டு ஒரு கடையில கொடுத்தாச்சுன்னா அவனுக்கு தேவையான, அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு, இப்போ சோப்பு நம்ம லிஸ்ட்ல எழுதி கொடுத்தாச்சுன்னா அவனுக்கு பிடிச்ச சோப் எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சு தந்து வித்துட்டே இருப்பான். அவனுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிற சோப் அவன் சேல் பண்ணிட்டே இருப்பான். அப்போ இப்போ இது மார்க்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? எனக்கு தேவையான ப்ராடக்ட், எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் நான் செலக்ட் பண்ணணும். இதுதானே ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். இது கடையில ஷாப்ல நிக்க சேல்ஸ்மேனுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் இந்த ஷாப்புக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்ப காட்டுங்க போட்டோக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி. ஆனா அந்த இதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு என்ன பண்றது தெரியுமா? எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் ப்ராடக்ட் நான் எடுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி திங்க் பண்ணவே முடியாது. ஏன் தெரியுமா? உள்ள போயாச்சுன்னு அவங்க லூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுனால, டிஜிட்டல் வேர்ல்டு வளர்ந்ததுனால, கேமரா அல்ல சர்வேலன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண டைம்ல என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? ஆட்கள் வந்து அந்த ஒரு ப்ராசஸை ஜஸ்ட் ரிவர்ஸா திங்க் பண்ணாங்க. தே டெவலப்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் அண்ட் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ். Hypermarket, supermarket வந்த டைம்ல என்ன தெரியுமா? They arrange the product in a very fantastic way. You can go into each and every nook and corner of this shop and you can identify the product. When you walk through this shop, you will be identifying one product which is may not be that much relevant for you. Oh, this is good, this is not bad. Why can't we take this also? Likewise, mindset will be changing. இந்த மைண்ட்செட் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா உள்ள மெத்தட் 180 டிகிரி சேஞ்ச் பண்ணி திங்க் பண்ணாங்க. அவ்வளவுதான். சேல்ஸ்மேன் எடுத்து கொடுக்கறதுனால கொடுக்கறதோட எனக்கு டைரக்டா எடுக்க முடியாது. This is what they develop, the concept they develop.
You know what is the output of this concept? The output of this concept is you know, Yusuf Ali. Yusuf Ali is the richest Malayali in the world. He developed the Lulu Mall, Lulu Hyper Mall. He is having lot of Lulu malls in the world right now. He is getting lot of money. நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு ஆள் பண்ற அதே business reverse think பண்ண டைம்ல difference changes create பண்ண முடியல. Many people we are adopting that system even now. Ordinary shops வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தெரியாது. This is what we have to do. அப்போ இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணணும்னா இந்த நான் சொன்ன ரெக்ஸோனா இதுல வந்து இனி என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு தெரியுமா? ஒரு சோப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து டிஃபரெண்டா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க தெரியுமா? இந்த ஆயுர்வேதிக் சோப்பு ஆக்சுவலா மெடிசின்ஸ் ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணா ஒரு ஆயுர்வேதிக் சோப் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா we will get the market share because the Hindustan Unilever is not able to think in that way. This is what you have to do. Already systems are there. They already developed everything. Is there any small loophole to get into that region? You may not be able to produce that product every day, but at least if you are able to think like that, you will be getting. I'm sure you will be getting lot of advantages in this way. அதுக்கு என்ன பண்ண தெரியுமா? You may be knowing that ID Food Products. ID Food Products, I'm not sure that Bangalore-based industry started by one of the person from Kasaragod, Kerala. And he was the engineering graduate. He is an engineering graduate from NIT Calicut, National Institute of Technology. As you know, this will be NIT. Getting admission in NIT is too tough. He completed BTech in what I called is electronics and communication engineering. After that, he joined to another institute, the Indian Institute of Management, Bangalore. India like a number of Institute of Management, Management Institute, IIMB. IIMB வந்து PGDPM MBA படிச்சிட்டு இருந்த டைம்ல அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? அவர் வந்து ஒரு கரிக்குலம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? பெங்களூர் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ல போய் கொஞ்சம் ஆட்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்க கேட்டாங்க, ஆர் யூ ரெடி டு ஸ்டார்ட் ஏ ஸ்மால் ஷாப்? தட்டுக்கடை இருக்குல்ல, ஒரு ஸ்மால் ஷாப் இருக்குல்ல, அது மாதிரி ஸ்மால் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்டாங்க. விருப்பம் அவங்க என்ன பண்ண சொல்லுப்பா, எஸ் we have no money to start a business. There is no other opportunity for us. We have to do something to make my family happy and to get the needs of the family. அப்ப என்ன பண்ணா தெரியுமா? ரொம்ப காமெடியா இருந்து அவரு ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னாரு, நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, நான் ஒரு இது அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன், ஒரு வெஹிக்கிள் மட்டும் லைட்டா நீங்க டெவலப் பண்ணுங்க. காலையில வந்து உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ரா மெட்டீரியல், அது மாவு, தோசை மாவு, இட்லி மாவு, ஆயில், டீ பவுடர், மில்க், என்ன வேணாலும் நான் தந்துடுறேன், நீங்க வாங்கிடுங்க. வாங்கிட்டு அது நீங்க அன்னைக்கு காலைல காசே தர வேண்டாம், நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி இது பண்ணுங்க. ஈவினிங் திருப்பி வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்தாச்சுன்னா நான் திருப்பி எடுத்துருவேன். நீங்க எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணீங்களோ அந்த கன்சியூம் பண்றதுக்கு மட்டுமே எனக்கு இப்ப காசு கொடுத்தா போதும்னு சொன்னாங்க. அப்போ அப்படி இருக்க டைம்ல anybody can start the business very easily because poor people were available in the outskirts of Bangalore. And he did his management thesis, curriculum management thesis based on this practical experience. He tried to develop something through the practical experience. And the practical experience now the asset of ID Food Product is just $28,000. Sorry, 28,000 crores. அது அப்படி அவங்களுக்கு பிசினஸுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எங்க ஊர்ல எல்லாம் ஒரு இது பண்ணுவாங்க, தோசைக்கும் இட்லிக்கு எல்லாம் மாவு வந்து அரைச்சு நம்ம மிக்சியில இல்லாட்டா கிரைண்டர்ல அரைச்சிட்டு அது வந்து ஒரு 1 லிட்டர் அல்ல அப்படின்னு பாட்டில் கட்டி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம போற டைம்ல காலைல ஈவினிங் போற டைம்ல அந்த வாங்கியாச்சுன்னா 30 rupees or 35 rupees per லிட்டர் வாங்கியாச்சுன்னா நம்ம கடையில இருந்து காலைல வாங்கி டிஃபின் வாங்கி சாப்பிட வேண்டாம், இது வச்சு தோசை இட்லி மேக் பண்ணி சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி சேம் பிசினஸ் ஆர்டினரி டிரான்ஸ்பரண்ட் இதுல பேக் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு கலர்ஃபுல் பேக் போட்டு அந்த கலர்ஃபுல் பேக்கெட்ல பேக் பண்ணி என்ன பண்ணா தெரியுமா? he started to sell the product in Bangalore, not in his hometown. Bangalore people are so keen in this time. The time availability is so, they are so busy, time availability is less. If I am selling this product in Bangalore, they will buy it. ஆனா அப்படி பெங்களூர்ல செல் பண்ற டைம்ல அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா?
அவங்க வந்து இது விருப்பமா வாங்க மாட்டாங்க. அந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல அவர் என்ன பிரச்சனைனா பேக்டு ஃபுட் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணணும்னா அதுல கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும்னு ஆட்கள் பயந்துருவாங்க. அப்போ எனக்கு ப்ராடக்ட் மோசம்னு பீப்புள் திங்க் பண்றாங்க. அவங்க என்ன பயக்குறாங்க. இதுதான் அதுக்கு மீனிங். அவருக்கு டிரைவ் பண்ண மீனிங். அப்போ அவர் என்ன பண்ண தெரியுமா, இதமா சேஞ்ச் பண்ணணும்னா people are not trusting me, but so that I have to trust them. He started a new business model in front of the big residential complex, apartment complex. அல்லாட்டி ஒரு இதுல வந்து ஃபிளாட்டுக்கு இதுல வந்து ரிசப்ஷன்ல சும்மா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கொண்டு வச்சாரு வித் பர்மிஷன். அதுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல ட்ரஸ்ட் ஷாப்னு சொல்லி ஒரு பேர் போட்டாங்க. அந்த ட்ரஸ்ட் ஷாப்புக்கு பக்கத்துல ஒரு அந்த ஃப்ரிட்ஜ்லயே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு பாக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பைசா போடலாம். இந்த இதுல வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து நிறைய ஐடி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. யாருமே அதை அப்சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க. there is no camera, there is no watchman, nobody is there. அப்ப உங்களுக்கு தேவையான என்ன பண்ண தெரியுமா, வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு காஸ்ட் எத்தனைன்னு பார்த்துட்டு அந்த காஸ்ட் இதுல போட்டுட்டு அந்த காஸ்ட் இந்த பாக்ஸ்ல போட்டு உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். nobody will watch you. The thought process went there in a reverse order. The actual objective of this process is people have to believe me. He didn't wait till the people believing me. He just started the process in the reverse order. I am believing you. அந்த மாதிரி பிலீவ் பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா பார்க்கணுமே, அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குமா இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி தாட் ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ணதுனால இன்னைக்கு ஐடி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் டர்ன் ஓவர் வந்து 28,000 crore. ஆனா இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணதுக்கு எப்ப முடியும் தெரியுமா? That is the power of the thought process of Indian brain. அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஹார்வர்ட் தெரியும்ல, யூஎஸ்ல ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஒரு இன்டராக்ஷன் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. You can see in this slide, if you want, you can zoom out it. Harvard Kennedy School. Harvard Kennedy Schoolல பேசுற டைம்ல அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? I am coming from India. In my childhood, 3-time meal was a distant dream. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. 3 நேரம் ஃபுட் சாப்பிடணும்னாலே ரொம்ப பெரிய ட்ரீம் ஆமே. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது தெரியுமா, ஸ்பெஷலா நம்ம டிஃபின் எல்லாம் காலைல தோசை இட்லி எல்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி தோசை இட்லி எல்லாம் சாப்பிடணும்னா ஸ்பெஷல் டேஸ், பொங்கல், தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ் அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்பெஷல் டேஸ்ல மட்டும்தான் கிடைக்குமா, அல்லாதனால கிடைக்காதோ. அந்த மாதிரி போரா கஷ்டமா இருந்த ஆட்கள் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஜாப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஜாப் கிடைச்ச டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் சேலரி கொண்டு அவங்க அப்பா கையில கொண்டு கொடுத்தாரு. அப்பா கையில கொண்டு கொடுத்தாரு, கண்ணில் நிறைய கண்ணீர் வர தொடங்குச்சு. ஏன் தெரியுமா, அவன் அப்பா வந்து ஒரு டெய்லி வேஜஸ் லேபர். அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி பைசா பார்த்ததே லைஃப்லயே பார்த்ததே கிடையாது. மகன் கொண்டு இந்த பைசா கொண்டு வர டைம்ல அப்பா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவ்வளவு அமௌண்ட் கையில பாக்குறாங்க. இந்த ஃபீல்ட்ல உள்ள ஒரு பையன் வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில பேசுற என்ன தெரியுமா, லாஸ்ட் டே Harvard case studies. I was learning Harvard case study. Today I am the case study for the Harvard University. Since my father will be the happiest person in the world today. This is a feeling. Whatever the thing he is doing is connecting with the personal life. His thought process is always connecting with the personal life. So he was able to think in a empowered way. So he was able to generate a new thought process in a fantastic way. So his thought process was so powerful and in-depth observation and high level of analysis, and he was able to develop a good product which is available in the market without any technology. That same product he sold it, and he is one of the market leader in food product selling right now. அந்த கெனடி ஸ்கூல்ல இருந்து பேசுறவங்க ஒரு பேப்பர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, when I am a grandfather, I will keep my grandkids in my lap and I will share the success stories to them. You just see the power of thought process. இப்ப இன்னைக்கு நாளைக்கு 10 years afterன்னு சொல்ல திங்க் பண்ணல. எனக்கு ஓல்டேஜ் டேல இவர் யங்கா இருக்க இவர் வந்து அவருக்கு குழந்தைய மடியில கடத்திட்டு சொல்லுவாராம், நான் எனக்கு சக்சஸ் ஸ்டோரி சொல்றத பத்தி இன்னைக்கு யோசிக்கலாம். This is the power that you require. This is everybody. If we don't have such an exposure, you should get such exposure. If you are getting such exposure, you can analyze the specialities of each and every process which is available in the society right now. In this thought process, as I mentioned, these Tamil Nadu people are so strong.
The reason is we are starting from the grassroots. Our thought process is starting from the real agricultural land. Otherwise, from the bottommost level of the business chain, bottommost level, creativity, நம்ம think பண்ணி start பண்ணதுனால you are able to develop, you are able to think in a different way. அந்த different way think பண்ண டைம்ல எப்போ உங்களுக்கு தேவை என்ன தெரியுமா? ஜஸ்ட் ஹைப்பர் லூப் பண்ண முடியாது. தேவை என்ன தெரியுமா? நீ உங்களுக்கு லைஃப்ல கனெக்ட் பண்ணி திங்க் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு அமேசிங்கா டெவலப் பண்ண முடியும். இந்த ஆளு யார் தெரியுமா? The name is mentioned here, B.A. Shiva Annadurai. அந்த சர்டிபிகேட் கொஞ்சம் zoom out பண்ணி பாருங்களேன் உங்க ஸ்கிரீன்ல. இமெயில் கண்டுபிடிச்சதுக்கு காப்பிரைட் சர்டிபிகேட் கிடைச்சதுக்கு யூஎஸ்ல இருந்து. யாரு தெரியுமா? மதுரை பக்கத்துல ராஜபாளையம்னு சொல்லி ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த ராஜபாளையம் ஊர்ல பிறந்த பையனுக்கு பேரு தான் சிவா அண்ணாதுரை. This is maybe known to you. Nowadays, the communication system has changed in a drastic way. There is no hard copy letter. Communication is no more right now. Electronic mail is available. Electronic mail is pumping everywhere because this may be the foundation for the new communication system or the social media and many varieties of new communication system, whether it is WhatsApp, whether it is Facebook or some other systems we develop based on that is the fundamental or basic inspiration for the development of the entire new world is email, I will say. Who invented email? One Indian citizen, especially the boy from Tamil Nadu, at the age of 14, he was able to invent a new system for the mail transfer, the letter, the information transfer. That is named as email. The situation you have to remember. அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பாம்பேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சடனா அவங்களுக்கு யூஎஸ்ல வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு. அவங்க அப்பா அம்மா யூஎஸ் போனாங்க. யூஎஸ்ல போன டைம்ல அப்பா அம்மா கூட யூஎஸ்ல போய் யூஎஸ்ல வந்து ஒரு கம்பெனில ஒரு ஸ்கூல் அம்மா வந்து ஒரு லைப்ரரியில ஒரு யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில மெயிலிங் செக்ஷன், மெயிலிங் மீன்ஸ் தெரியும்ல, போஸ்ட் செஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல வந்து இவர் வந்து ஸ்கூல்ல போயிட்டு இருந்தாரு. ஸ்கூல்ல போயிட்டு வந்து அம்மாவுக்கு லைப்ரரியில வந்துட்டு திருப்பி காலேஜ் வீட்டுக்கு வருவாங்க. இன்னைக்கு திஸ் வாஸ் இஸ் டெய்லி ரொட்டீன். அப்ப டெய்லி ரொட்டீன்ல இருக்கிற டைம்ல ஒரு நாள் பார்த்தாங்க அம்மா வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க. அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இந்த என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? லைப்ரரியில இருந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல அனுப்ப வேண்டிய மெயில் ஐட்டம்ஸ் போஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல கொண்டு போடுவாங்க. அந்த பாக்ஸுக்கு பேரு அவுட் பாக்ஸ். அந்த அவுட் பாக்ஸ்ல போட்டாச்சுன்னா அது வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து போஸ்ட் மேன் வர டைம்ல அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுப்பாங்க. லைப்ரரி வந்து யூனிவர்சிட்டி வந்து பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? வேற டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து யாராவது ஏதாவது லெட்டர்ஸ் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா அந்த லெட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்பாக்ஸ் சொல்லி ஒரு உடன் பாக்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. அந்த இன்பாக்ஸ்ல போடணும். இன்பாக்ஸ்ல போட்டாச்சுன்னா இன்பாக்ஸ்ல இருக்க லெட்டர்ஸ் வந்து லைப்ரரியில உள்ள டிஃபரெண்ட் ஆட்களுக்கு இந்த அம்மா வந்து கொண்டு கொடுப்பாங்க. இந்த ப்ராசஸ் ஒரு நாள் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து பார்த்த டைம்ல அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு ஒர்க் பண்றதுக்கு. The feel you have to identify. My mother is suffering a lot to complete his work. This is the basic reason behind the invention of email. If you are able to identify the problem right from your home, you can create an amazing thought process. That thought process will give you good outputs. அப்ப இந்த பையன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? 1500 லைன்ஸ்ல ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் 14 at the age of 14 years he developed a new software having 1500 statements or lines of software and wordல first electronically வந்து இது சென்ட் பண்ணது இந்த மெத்தட்ல. அது வந்து காப்பிரைட் கிடைச்சது ஒரு தமிழ்நாட்டு பையனுக்கு. You just see what and how the world is changing through the creativity of a young boy. Again, from our own nation, our own state. If he is able to think in this way, why we can't? You just imagine like that. You just think like that. Why we can't? அப்ப என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? நீங்க கேட்பீங்களா நான் என்ன திங்க் பண்ணணும்னு கேட்பீங்களா? திங்க் பண்ணணும், டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணணும். நம்ம ஊர்ல இருந்து வீட்டுல இருந்து கிராஸ் ரூட்ல இருந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம்ல இருந்து பேசிக் லெவல்ல இருந்து திங்க் பண்ணணும்னு தான் சொல்லியாச்சு. திங்க் பண்ண கொஞ்சம் கேஸ் ஸ்டடிஸும் சொல்லியாச்சு. அப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்பீங்க தெரியுமா? நான் என்ன திங்க் பண்ணணும்? என்ன திங்க் பண்ணணும் தெரியுமா? You know the specialty of US? Some of the major corporates are controlling the entire system of US. I will give you a few examples. 90% of online search
the search is controlled by Google, a single company. 95% of beer consumed by us American citizens are controlled by only 2 companies. Major air transportation is controlled by only 4 aircraft companies. That American air transportation system is something really amazing, really busy one. I was traveling through New York airport. My flight reached for takeoff. Just after running through the runway, just to get the chance, my aircraft was waiting for a few minutes, 1 or 2 minutes. Within 1 or 2 minutes, I just counted that 9 aircraft took the takeoff from that airport. 10 was ours. Just like that, huge amount of air transportation is taking place there in US. But almost major share of this transportation is controlled by only 4 aircrafts. 50% of total financial transfer which is taking place inside the US is controlled by 5 banks. This is the specialty of America. USA is controlled by corporates. Apart from that, if you are considering Amazon, Jeff Bezos Amazon is the big company. If you are considering Apple, Steve Jobs Apple is again brand leaders in their segment. If you are considering Facebook, at that time 70% of social media was controlled by Facebook, and beyond that now Instagram is again controlled by Zuckerberg. You take operating system or something, computer operating system or something like that. Microsoft is a leading company, second largest, who are doing such a business are the market leaders. That itself means, every day such a big brand companies will acquire minimum 500 they will take over minimum 500 acquisition. I will give you an example. WhatsApp was not developed by Facebook. Now WhatsApp is a product of Facebook. But this WhatsApp was developed by 2 individuals, and they started to convert Facebook established through the system. But this gentleman developed a new system which can be utilized by the common people through the smartphone. The computer line smartphone on the time WhatsApp வந்து ரொம்பமா கோ பண்ண தொடங்கியாச்சு. இந்த கம்பெனியை இந்த மாதிரி விட்டாச்சுன்னா அவன் பெரிய மார்க்கெட்ல லீடர் ஆயிடுவான், அதுக்கு முன்னாடி அமுக்கிட்டு பிடிச்சிடணும்னு சொல்லி ஹியூஜ் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பை அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. You know what happened? Because of this acquisition, the Facebook அப்படின்ற கம்பெனிக்கு காம்படிட்டரை இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க. If competitor is no more, then they can establish their kingdom like anything. Next level என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? இந்த மாதிரி உள்ள மல்டிநேஷனல் கம்பெனி தான் நெக்ஸ்ட் மல்டிநேஷனல் கம்பெனியை கனெக்ட் பண்றான். இந்தியால என்ன நடக்குது தெரியுமா? ரிலையன்ஸும் ஃபேஸ்புக்கும் கொலாபரேட் பண்றாங்க. ஜியோவில 9.9% ஷேர் எடுத்துட்டு 5 பைசா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்போ மல்டிநேஷனல் கம்பெனி ஃப்ரம் யூஎஸ் அண்ட் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி ஃப்ரம் otherwise big hands from India and big hands from US joining together for a mutual collaboration. That means இவங்க collaborate பண்ணியாச்சுன்னா again small companies develop பண்றது வந்து kill பண்ணிடுவாங்க. This is the fact in the world. One day BSNL, when I was a student, a college student, BSNL was listed in New York Stock Exchange. And the time New York Stock Exchange list panna only one company from India, it was BSNL. Now you just see the fate of BSNL, how Jio is going. If the multinational companies are coming like this, how it will affect you? You may think that Facebook WhatsApp acquire பண்ணனால இந்த facilities கிடைச்சிருக்கு, நல்ல சர்வீஸ் கிடைக்குது, நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படி திங்க் பண்ணுவீங்க. ஆனா என்ன தெரியுமா, when you reach to a crisis, then system will be changed, entire system will be changed. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? கோவிட் வந்துருச்சுன்னா, கோவிட் வந்த டைம்ல அமெரிக்கால மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க கேட்டீங்களா? மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் போனோம்னா ஹியூஜ் அமௌண்ட் கொடுத்து இன்சூரன்ஸ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்டே கிடைக்காது. ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டூ காஸ்ட்லி. And this treatment cost is controlled by the multinational companies, corporates. Ordinary people can't reach out to the hospital. That is the problem of this great nation, America.
But in India, we were able to manage it somewhat. You know why? Because the good politicians or good நல்ல ட்ரீம் பண்ண தெரிஞ்ச ஆட்கள் இருந்ததுனால இந்தியாவில் பூரான ஆட்களுக்கு எப்படி மெடிக்கல் சிஸ்டம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியணும் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி இந்தியாவில் வந்து ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி வச்சதுனால நம்ம ஊர்ல கூட பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அது மாதிரி உள்ள கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கிறதுனால without the intervention of any external party, I can reach out to the hospital to get that good treatment. Even though that the private sector is growing, I am not neglecting that. But even now, America is the ultimate world for luxury. If you are considering Dubai and US is much better than this Dubai. Likewise, they develop the infrastructure in a fantastic way. But the real problem, when some problems comes, because the system is controlled by corporates, ordinary people are suffering a lot. Then I will give you one different example. Once நம்ம வந்து ரஷ்யா வந்து என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, ஸ்பேஸ்ல வந்து ஒரு ஆளை அனுப்பிட்டாங்க. அனுப்பின பிறகு அவர் அங்க ரீச் பண்ண பிறகு அவங்க ரேடியோல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, நாங்க வந்து ஒரு ஆளை வந்து நம்ம ககன்யான் அனுப்பியிருக்கோம். ஸ்பேஸ்ல வந்து ஹியூமன் அனுப்பியாச்சு. ஸ்பேஸ்ல ஹியூமன் அனுப்பியாச்சுன்னா யூ ஹாவ் டெவலப் ஸ்பேஸ் என்ன சொல்லியாச்சு, அட்மாஸ்பியருக்கு மேல போயாச்சு. அப்போ யூ ஹாவ் டெவலப் சச் எ சிஸ்டம். அப்படியா? Your technology is something great. You already beaten America. NASA வந்து என்ன பண்றாங்க தெரியுமா, அதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்து என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, if you send a person to space, I will send a person to moon. அப்படி மூன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆளை லேண்ட் பண்ண வச்சாங்க NASA. They were fighting each other who is the biggest who is the biggest technocrat, who is having good technology. Good technology இருந்தாச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து பெரிய ஆளு. கோல்டு வார் ஞாபகம் இருக்குல்ல, கோல்டு வார் டைம்ல யூஎஸ்ஆர் இப்படியே ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எதுக்காக புதுசு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணாங்க தெரியுமா, எனக்கு வந்து எனக்கு கண்ட்ரிக்கு ப்ரிடாமினன்ஸ் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, நாங்க தான் மார்க்கெட் லீடர், நாங்க தான் டெக்னாலஜி லீடர், அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரவுட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அவங்க அதுக்கும் கூட இந்த மாதிரி எல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது பிறகு ஸ்பேஸ் எக்ஸ், அமேசான் அப்படி சொல்லி கம்பெனி, எலான் மஸ்க், ஜெஃப் போஸ்க்கு கம்பெனி இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு நிறைய பைசா பேலன்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, they started a new business. They started to think in a different way. If we are able to develop a good space vehicle, I can start a Mars space tourism. ஸ்பேஸ் டூரிசம் தெரியுமா, இது நான் வந்து ஒரு ஆளை வந்து மார்ஸ்ல கொண்டு போய் 10 நாள் தங்க வச்சுட்டு மார்ஸ்ல இருந்து திருப்பி இந்தியால திருப்பி கொண்டு வருவோம். எவ்வளவு கோர்ஸ் கொடுத்தாலும் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி ஆனர்ஸ் வந்து இது அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க. திஸ் இஸ் அ குட் வே ஆஃப் ஸ்டார்டட் டு திங்க் டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம். நாசா அல்லாட்டி ரஷ்யா மாதிரி உள்ள சூப்பர் லீடர்ல இருந்து கொஞ்சம் கூட சப்சிடைஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்த டைம்ல அதுக்கு ப்ராடக்ட்டுக்கு அவுட்கம் வந்து ரொம்பமா டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஸ்பேஸ் எக்ஸ், அமேசான் நீங்க திங்க் பண்றீங்களா, அவங்களுக்கு அவங்க ப்ரௌட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அவங்க ஏர்ன் பண்ண பைசா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, இஃப் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் மணி, they are able to visualize that through this business I can get even much higher amount as a profit. அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன திங்க் பண்ணாங்க தெரியுமா, இனி ஃபியூச்சர்ல வந்து வேர்ல்டு எடுத்து பாருங்க, சைனா வந்து இந்தியா சுத்திலையும் ஸ்ரீலங்கா அங்க இங்க எல்லாம் நிறைய பிசினஸ் பண்றாங்க. அவங்க பிசினஸ் பண்றது கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக் ஏரியாஸ்ல, கம்யூனிகேஷன், infrastructure development. Infrastructure means road transportation development and energy production. இந்த 3 மேஜர் ஏரியால தான் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் கூடுதல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் தெரியுமா, ஹியூமன் பீயிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அவனுக்கு கம்யூனிகேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணா போதும், அவனுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மூவ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணா போதும், அவன் கன்சியூம் பண்ற எனர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணா போதும். இதுதான் ஹியூமன் பீயிங்கை கண்ட்ரோல். அப்பார்ட் ஃப்ரம் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் அந்த டே டு டே அஃபேர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ற 3 நியூ மேஜர் ஏரியாஸ் தான். இவங்க என்ன விஷுவலைஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா, இப்ப 10,000 ட்ரான்ஸ் ஃபியூச்சர்ல வந்து குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் வந்து பை ரோட் சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரோன் வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னா, இந்த ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் டெவலப் பண்ணணும். அந்த மெக்கானிசம் வந்து டெவலப் பண்ணணும்னா சேட்டலைட் வேணும். ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் ஒரு 6,000 அல்ல 10,000 சேட்டலைட் ஸ்பேஸ்ல கொடுத்தாச்சுன்னா
அந்த ஸ்பேஸ் சேட்டலைட் வச்சு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆக்கிடலாம். இப்போ என்ன சொல்றது, சென்னையில இருந்து திருவனந்தபுரத்துல ஒரு 20 kg இது அனுப்புறோம்னா அந்த பவர் உள்ள ஒரு 2 hours டிராவல் பண்றதுக்கு 10 hours டிராவல் பண்றதுக்கு பவர் உள்ள ஒரு டிரான் கொடுத்துட்டு அந்த டிரான்ல கனெக்ட் பண்ணி நேரே ஜிபிஎஸ் வச்சு லொகேஷன் கொடுத்து ஜிபிஎஸ் அந்த லொகேஷன் வந்து வீட்டுல டெலிவரி பண்ற ஒரு லெவல்ல ஃபியூச்சர்ல கான்செப்ட் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் வந்து நம்ம தான் அவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். இதுதான் கான்செப்ட். ஒரு 600 சேட்டலைட்ஸ் அட்மாஸ்பியர்ல பிளேஸ் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன நடக்குது தெரியுமா? lakhs and lakhs of telecommunication towers can be eliminated. இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து இந்த டவர் பார்த்தீங்கன்னா இது சேட்டலைட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்டெப் டவுன் பண்ண டைம்ல உள்ள தோட்டோஸ் தான் நான் சொல்றேன். ஸ்பேஸ் டூரிசம் நான் என்ன சொன்னேன், டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல என்ன பெரிய சேஞ்ச் இவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க தெரியுமா? இது யூரோப்ல வந்து ஒரு பிரைவேட் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் புதிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரை பண்றாங்க. இப்ப நிறைய பேர் அதை ட்ரை பண்றாங்க. நான் வந்து நியூடெல்லியில இருந்து நியூயார்க் வரை டிராவல் பண்றதுக்கு 24 hours எடுத்தேன். இந்த 24 hours was too horrible for me. வித்வுட் நம்ம பஸ்ல இல்ல ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் அவுட் சைட்ல ஏதாவது பார்க்க முடியும். இந்த ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ண என்ன பார்க்க முடியும்? ஒண்ணுமே பார்க்க முடியாது. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்ப இந்த மாதிரி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு மை டைம் இஸ் நாட் தட் மச் வேல்யூட். சப்போஸ் ஒன் பிசினஸ் மேன் டிராவல் பண்றாங்க தெரியுமா, நான் ஐபிஎஸ் சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும், அவரை நான் அதுக்கு ஓனர் நான் மீட் பண்ண டைம்ல என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஷெரின், எனக்கு வந்து நான் ஃபேமிலியை வந்து துபாயில செட்டில் பண்ணிருக்கேன். ஏன் தெரியுமா? எனக்கு கிளைண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே யூஎஸ்ல இருக்காங்க, எனக்கு கம்பெனி வந்து இந்தியால இருக்கு. இந்தியால இருந்து யூஎஸ்ல டிராவல் பண்ண டைம்ல கொஞ்சம் கூட சமயம் டைம் ஸ்பெண்ட் சேஞ்ச் ஓவர் இருக்கும். இங்க ட்ரிவாண்டத்துல இருந்து நியூயார்க் போன டைம்ல சேஞ்ச் ஓவர் இருந்தது, சேஞ்ச் ஓவர் துபாயில இருந்தது. அங்க கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் ஆயிடுச்சு. அந்த டைம் எனக்கு சேவ் பண்றதுக்கு நான் துபாயில செட்டில் பண்ணியாச்சுன்னா ஒன் டே ஐ கேன் ஃபிளை டு அமெரிக்கா US and the next day I can fly from Dubai to India. இந்த மாதிரி டிராவல் அவங்களுக்கு டைம் சொல்லியாச்சுன்னா ரொம்ப ப்ரீஷியஸா இருக்கும். அவங்க இந்த மாதிரி டிராவல் பண்றதுக்கு அவங்க டிராவல் பண்றவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கொண்டு விட முடியுமா? ஸ்பேஸுக்குள்ளாடி 1000 kilometer மேல கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு மேல டிராவல் பண்ற வெஹிக்கிள் சக்சஸ்ஃபுல்லா இதுவரை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணல, அல்லட்டா யூஸ் பண்ணல. ஏர்ல வந்து இது வந்து ரப் ஆயிடும். ரப் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு ஹீட் ஜெனரேட் ஆகி அந்த ஏர்கிராஃப்ட் டேமேஜ் ஆயிடும். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து ஸ்பேஸ்ல இருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம கொலம்பியா நம்ம கல்பனா சோழ எல்லாம் இறந்து போன அந்த ஆக்சிடென்ட் நீங்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து 20,000 km/h ஸ்பீட்ல தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலா ஸ்பேஸ்ல வந்து பிரச்சனையே கிடையாது, ஏரே கிடையாது. அதனால எவ்வளவு ஸ்பீட் வேணாலும் கூட்டிடலாம். இவங்க அட்மாஸ்பியர்ல என்டர் பண்ண டைம்ல இது டக்குனு வந்து ஏர்ல உரச தொடங்கிச்சுல, ரப் பண்ண தொடங்கின டைம்ல அந்த உரசின இடத்துல ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. அந்த கைனடிக் எனர்ஜி தான் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஹீட்டா ஜெனரேட் ஆகி ஒரு இதுல வந்து கொஞ்சம் ஏரியால வந்து என்ன சொல்றது, தெர்மல் ஷீல்டு இல்லாம இருந்தது. தெர்மல் ப்ரொடெக்டிங் ஷீல்டு நம்ம என்ன சொல்றது, பிளாஸ்க் மாதிரி தெர்மல் ப்ரொடெக்டிங் ஷீல்டு வச்சிருந்தாங்க. அந்த தெர்மல் ப்ரொடெக்டிங் ஷீல்டு இலகி போறது யாருமே கவனிக்கல. அந்த ஏரியால வந்து இந்த ஹீட் எல்லாம் கூட அக்யூமுலேட் பண்ணி இந்த ரப் பண்ண டைம்ல 12 mv² வெலோசிட்டி ஸ்கொயர் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு, அது வந்து ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. அந்த ஜெனரேட் ஆய ஹீட் எனர்ஜி அங்க அக்யூமுலேட் பண்ணி ஸ்பேஸ் ஷட்டில் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆயிடுச்சு. அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இன் திஸ் ஸ்பேஸ் டிராவல். ஆனா அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? நான் சொன்னேன்ல, அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ளாடி 1000 km மேக்ஸிமம் டிராவல் பண்ண முடியும்னு. ஸ்பேஸ்ல போயாச்சுன்னா மங்கள்யான் ஞாபகம் இருக்குமா? மார்ஸ்ல நம்ம ஒரு சேட்டலைட் ஒரு ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் அனுப்பியிருக்கோம்ல, அந்த மங்கள்யான் ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தது 32.6 km/s அப்படின்னு சொல்லியா அரௌண்ட் 7 lakh+ kilometers 1 hourல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த அவ்வளவு ஸ்பீடா டிராவல் பண்றதுக்கு என்ன தெரியுமா? அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை. எனர்ஜி வந்து சோலார் எனர்ஜியே போதும். சோலார் எனர்ஜி சோலார் பேனல் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணி இவ்வளவு ஃபாஸ்டா டிராவல் பண்ண முடியும் ஸ்பேஸுக்கு மேல போனதுனால. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? ஸ்பேஸ் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து ஸ்பேஸ்ல என்டர் பண்றதுக்கும் ஸ்பேஸ்ல இருந்து அட்மாஸ்பியர்ல ரீ என்டர் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க அந்த மாதிரி என்டர் பண்றதுக்கு ஒரு கொமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. அந்த கொமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சாப்ரா என்ஜின் ட்ரை பண்றாங்க. சாப்ரா என்ஜின் சொல்லி ஒரு புது என்ஜின் ட்ரை பண்றாங்க. அந்த கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா? இப்ப சப்போஸ் சென்னையில இருந்து டேக் ஆஃப் பண்றாங்க. சென்னையில இருந்து ஒரு 10 km இன்க்ளைன்டா டிராவல் பண்ணி ஸ்பேஸுக்கு மேல போயாச்சு. ஸ்பேஸுக்கு உள்ளாடிதான் ஸ்பீட் லிமிட் பண்ணணும். ஸ்பேஸுக்கு மேல போயாச்சுன்னா ஒரு 15,000 20,000 25,000 km/h ஃபாஸ்டா அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு எனர்ஜி வேணாம், அதுக்கு ஃபியூல் வேணாம், சோலார் ஃபியூலே போதும், போயிட்டே இருக்கலாம். போயிட்டு நேரே நியூயார்க்கு மேல வந்து கீழே இறங்கணும்.
அந்த மாதிரி உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணியாச்சுன்னா இது நான் சொன்னது மாதிரி உள்ள பிசினஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் will take this opportunity to travel in a fast way. They will invest more money, but in the transportation expenditure will be reduced because of the non-consumption of fuel. Exactly சிஸ்டம் சொன்னா இதுதான். நாசால இருந்தும் ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சில இருந்தும் ஒரு ஸ்டெப் கீழே வந்த டைம்ல பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு திங்க் இன் a different way. If this process repeating again and again, go close. Within 10 minutes I will conclude it. உங்களுக்கு தெரியுமா, கொஞ்சம் நான் படிச்சது நான் நாகூர்ல தான் படிச்சேன், கன்னியாகுமரி பக்கம். படிச்சுட்டு இருந்த டைம்ல எல்லாம் நிறைய ஃபிலிம் பார்க்க போவாங்க. அன்னைக்கு தலைவர் ஃபிலிம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிருந்த டைம், பாண்டியன் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம வந்து ஃபிலிம் பேரு ஞாபகம் இல்லை, ரஜினிகாந்த் பிலிம்ஸ் ரிலீஸ் சொல்லியாச்சுன்னா நாங்க கூட அங்க போய் சண்டை போட்டு எடுத்து பிலிம் பார்க்க போறது பயங்கர குஷியா இருந்தது. அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல நம்பர் ஆஃப் பிலிம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா ஸ்டார்ஸ் மட்டும்தான் பிலிம், கொஞ்சம் பிலிம் தான் ரிலீஸ் ஆகும். இப்ப மலையாளம் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஐ கேன் ஷேர் யூ, கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங்கா சொல்லலாம். மலையாளத்துல வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமானே தெரியல, மணிச்சித்திரத்தாழ்னு சொல்லி சினிமா ரிலீஸ் ஆயிருந்தது. அந்த பிலிம் ரீமேக் பண்ணி ரஜினிகாந்த் ஆக்ட் பண்ணி ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஹிட் ஃபிலிம் மூவி கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு மலையாளத்துல இதே வர டில் டே பார்த்ததுல வேர்ல்டு ஹிட்னு சொல்றது கரெக்டா, இந்த இராயிலே ஹிட்னு சொல்றது பிலிம் மணிச்சித்திரத்தாழ். அந்த மணிச்சித்திரத்தாழ் பிலிம் வந்து தியேட்டர்ல போய் பார்த்தது only 10% ஆஃப் மலையாளிஸ் அந்த டைம்ல கால்குலேஷன். அந்த டைம்ல மலையாளத்துல ஒரு 60-65 பிலிம்ஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகும். ஏன்னா பெர் இயர். ஏன்னா மோகன்லால், மம்யூட்டி, அது மாதிரி கொஞ்சம் ஜெயராம் இது மாதிரி சொல்லி கொஞ்சம் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அல்லாட்ட கொஞ்சம் ப்ரிடாமினன்டான ஆட்கள் மட்டும்தான் பிலிம் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப 60-65 பிலிம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளவு ரிலீஸ் பண்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் 5-10 சினிமா தியேட்டர்ஸ் வேர் அவைலபிள் ஈவன் இன் த கேபிட்டல் சிட்டி ட்ரிவாண்ட்ரம். அந்த மாதிரி பிசினஸ் வந்து ரொம்ப இதா இருந்தது. பிக் ஷாட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த வந்து சின்ன பாலா செரிய ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது பிறகு என்ன ஆச்சு தெரியுமா, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன பிலிம்ஸ் ஆக்ட் பண்ண தொடங்கியாச்சு, ரிலீஸ் பண்ண தொடங்கின டைம்ல ஈவன் ஸ்மால் பீப்புள், ஸ்மால் குரூப்ஸ் கேன் ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணி இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லயே ரிலீஸ் பண்ணலாம். அதனால நிறைய பிலிம் ரிலீஸ் ஆகுது. நிறைய பிலிம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம்ல என்ன சேஞ்ச் வருது தெரியுமா, சூப்பர் ஸ்டாருக்கு கையில இருந்து கொஞ்சம் கீழே வந்து சாதா ஆட்கள், கொஞ்சம் கூட சாதா ஆட்கள் வந்து பிலிம் ஷூட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண தொடங்கின டைம்ல அந்த பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய ஆட்கள் அட்ராக்ட் பண்றாங்க. அந்த பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய ஆட்கள் பிலிம் பார்க்க வர்றாங்க, நிறைய பேர் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இன்வால்வ் பண்றாங்க. அதனால வந்து பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ பண்ண தொடங்கியாச்சு. ஒரு டைன் சூப்பர் ஸ்டார் லெவல்ல இருந்து கீழே வந்த டைம்ல பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸாக்ட்லி க்ரோ பண்ணிச்சு. எப்படி க்ரோ பண்ணிச்சு தெரியுமா, மலையாளத்துல இப்ப பார்த்தாச்சுன்னா லூசிஃபர்னு சொல்லி மோகன்லால் சினிமா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த பிலிம் வந்து கனெக்ஷன் வந்து 250 crore. ஒரு டிக்கெட்டுக்கு அரௌண்ட் 100 rupees எடுத்து ஆச்சாச்சுன்னா நம்ம 3.3 crore இஸ் த டோட்டல் பாப்புலேஷன். அது அரௌண்ட் 2+ crore people already watch the film. பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய 250 crore கலெக்ட் பண்ணிருச்சு. ஒரு டிக்கெட் 100 ரூபா வச்சு கால்குலேட் பண்ணியாச்சுன்னா 2.5 crore people வாட்ச் பண்ணியாச்சுன்னா மீனிங் எல்லா ஆட்களும் கேரளத்துல இருந்து பார்க்கல. அப்படி இருந்தா கூட 10 crore 15 crore இருந்த பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து 250 crores ஜம்ப் ஆறது ரீசன் என்ன தெரியுமா, நிறைய ஆட்கள் இதுல இன்வால்வ் பண்ண தொடங்கியாச்சு. சின்ன பிலிம்ஸ் டெவலப் பண்ண வர தொடங்கியாச்சு. அப்படி டெவலப் பண்ணி வந்த டைம்ல டோட்டல் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்ல, இந்த சூப்பர் ஸ்டார் பிலிம் கூட ரொம்பமா டெவலப் ஆயிடுச்சு. விக்ரம் பிலிம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கமலஹாசன் பிலிம் அந்த டைம்ல நான் ஒரு ஆஃப்டர் அனாலிசிஸ் என்ன வாசிச்சேன் தெரியுமா, ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ ஏஷியானெட்னு சொல்லி ஒரு சேனல் இருக்கு, அந்த சேனல் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஐடியா ஸ்டார் சிங்கர் மீட்டிங், அந்த ரியாலிட்டி ஷோ நேம். அந்த ரியாலிட்டி ஷோல கொஞ்சம் டேலண்டட் ஆட்கள் வந்து பிலிம்ல ஆக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண தொடங்கிடுச்சு, சாரி பாட்டு பாட தொடங்கிடுச்சு. அவங்களுக்கு டேலண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண டைம்ல மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வந்து இவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ண தொடங்கினாங்க. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் ஏஆர் ரஹ்மான் அந்த டைம்ல சின்ன ஆட்களை எல்லாம் கொண்டு ஆட் பண்ணி பிலிம் பிளேபேக் சிங்கர் ஆக தொடங்கின டைம்ல கேஎஸ் சித்ராயும் அல்லாட்டே எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் முன்னாடி கிடைச்ச இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்ப கிடைக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க. எஸ்பிபி இறந்து போயிடுச்சு, ஓகே அக்செப்டட். ஈவன்
இந்த மாதிரி சின்ன பிளேயர்ஸ் வந்தாச்சுன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பேர் இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு டாப் லெவல்ல இருந்து நான் என்ன ட்ரை பண்றேன்னா, மல்டிநேஷனல் கார்பரேட் கம்பெனி லெவல்ல இருந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் சேம் பிசினஸ் டிஃபரெண்டா திங்க் பண்ண துணையாச்சுன்னா ஒருபாடு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம். ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது தெரியுமா? ரிலையன்ஸ் இஸ் ட்ரைங் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட். Reliance is trying to establish Reliance Jio Mart. அந்த மாதிரி கார்பரேட் கம்பெனி நம்ம ஊர்ல வந்து சின்ன ஊர்ல நம்ம ஊர்ல உள்ள ஆளுக்கு தேவை என்னன்னா அவன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவன் பிசினஸ் கொண்டு போயாச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் என்ன ஆக போகுது தெரியுமா? நம்ம பாட்டம் மோஸ்ட் லெவலுக்குள்ள உள்ள ஆட்கள்கிட்ட பைசா இல்லாம லெவல் வரும். அப்படி என்ன பாரு டைம்ல நம்ம ஓவரால் growth போகும். இந்த மாதிரி உள்ள பெரிய கிரைசிஸ் we are going to face in a near future. If you people, if we people, if the students of our state can think in a creative way, then you can develop an amazing changes. You can visualize an amazing changes. அந்த மாதிரி உள்ள அமேசிங் சேஞ்சஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு முடிஞ்சாச்சுன்னா, திங்க் பண்ணதுக்கு முடிஞ்சாச்சுன்னா, வித்தின் நோ டைம் இந்தியால நம்பர் 1 ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அப்படின்னு பேச போறாங்க. ஏன்னா அந்த யூஸ்வலா தமிழ்நாடு பத்தி யோசிக்கிறது ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி சிலிக்கன் வேலி டெவலப் பண்ணாங்கல்ல, அதே மாதிரி இப்போ வேர்ல்டு வைட் சிலிக்கன் வேலி வில் பி a case study. This is the responsibility of each and every student who are listening to me to change. Tamil Nadu have to be a case study for the rest of the world. அதுக்காக நம்ம டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணணும். ஏன் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணணும் தெரியுமா? உங்களுக்கு முடியும்ல. எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஏன் தெரியுமா? இந்தியாவுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச டைம்ல 3 இண்டிபெண்டன்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் திங்க் பண்ணாங்க. ஏன் இந்தியாவுக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் யுஎன்ஓல வந்து பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கல? அப்படி திங்க் பண்ண யார் தெரியுமா? ஒன்னு தி கிரேட் அப்துல் கலாம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, தென் ஹோமி பாபா, தென் விக்ரம் சாராபாய். 3 பேர் திங்க் பண்ண என்ன அவங்க அனலைஸ் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? நம்மளுக்கு நியூ டெல்லியில இருந்து நியூயார்க் அட்டாக் பண்றதுக்குள்ள மிசைல் டெக்னாலஜி கிடையாது. அப்போ விக்ரம் அது அப்துல் கலாம் சொன்னாங்க. அப்போ ஹோமி பாபா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? பெர் டே நம்மளுக்கு கன்சியூம் பண்றதுக்குள்ள எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கம்மி. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வச்சு நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை ரொம்ப டெவலப் பண்ணி கொண்டு வர முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி நிறைய ஜெனரேட் பண்ணணும். அப்போ ஹோமி பாபா விக்ரம் சாராபாய் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? ஸ்பேஸ்ல இருந்துட்டு மற்ற டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ்ரோ அண்ட் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என்ன சிஸ்டம் டெவலப் பண்ண முடிஞ்சதுல என்ன அவுட்புட் கிடைச்சது தெரியுமா? நம்ம இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனுக்கு டெவலப் பண்ண சேட்டலைட் வந்து நம்ம அனுப்ப தொடங்கின டைம்ல நம்மளுக்கு மங்கலியன் மார்ஸ்ல மங்கலியன் வந்து ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா சார்ஜுக்கு கம்மியா சீப் இது வச்சு அமௌண்ட்ல நம்மளுக்கு அனுப்ப முடிச்சது. இந்த சீப் அமௌண்ட்ல அனுப்ப முடிச்சது ஒரு பெரிய கிரைசினஸ் கிரியேட் பண்ணிச்சு. அமெரிக்கால உள்ள மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் இப்போ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க. என்ன தெரியுமா? எங்க சேட்டலைட் கூட ஒன்று லான்ச் பண்ணி தருவீங்களா? உங்க கோஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி இல்ல, நான் பைசா வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நான் எனக்கு ஊர்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இதுக்கு 4 times 10 times எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது. உங்களுக்கு எங்க சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணி தர முடியுமா? அந்த மாதிரி கேட்கிற லெவலுக்கு இந்தியன் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணது இந்த மாதிரி உள்ள 3 பேர் சும்மா ஒரு டீம் டெவலப் பண்ணி திங்க் பண்ணனால. அப்படின்னா அப்துல் கலாம் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு புதிய ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணாங்க. அக்னி மிசைல் டெவலப் பண்ணாங்க. அக்னி 5 டெவலப் பண்ணியாச்சு. டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. இப்ப 12,000 kilometers டிராவல் பண்ணுவோம் அந்த மிசைல். நியூ டெல்லியில இருந்து நியூயார்க் அட்டாக் பண்றதுக்கு பவர்ஃபுல்லான மிசைல் டெவலப் பண்றதுக்கு இந்தியாவை முடிஞ்சது. இந்த மாதிரி உள்ள சின்ன ஆட்கள் வந்து கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண தொடங்கிருச்சு. ஆனா நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் எங்க ஃபேஸ் பண்ண தெரியுமா? நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வேணும். நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருந்தா தான் நிறைய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டெவலப் பண்ண டைம்ல உள்ள கிரைசிஸ் என்ன தெரியுமா? இந்தியாவுக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருந்தா தான் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வேணும். இந்தியாவுக்கு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது. அப்போ அப்துல் கலாம் டிஆர்டிஓல இருந்து அப்துல் கலாமும் again அருணாச்சலம் again from Tamil Nadu, they wrote a diplomatic letter to America. American people invited the Indian personalities for the discussion. Abdul Kalam and Arunachalam went there for the discussion. After reaching there, they arranged a ceremonial welcome. Then during the discussion time, during the dinner, they started the discussion and says that we are not able to give you a supercomputer technology to India.
That is only because of we are part of South Asian peacekeeping process. நீங்க உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி தந்தாச்சுன்னா நீங்க சடனா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டெவலப் பண்ணிடுறீங்க. நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டெவலப் பண்ணியாச்சுன்னா நீங்க ஆட்டம் பாம்பு உண்டாக்கிடுவோம், நியூக்ளியர் பாம்பு உண்டாக்கிடுவீங்க. நியூக்ளியர் பாம்பு உண்டாக்கியாச்சுன்னா அந்த சவுத் ஏஷியால பீஸ் ப்ராசஸ் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். அதனால எங்களுக்கு தர முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ தர முடியாதுன்னு சொன்னதால அப்துல் கலாம் என்ன திங்க் பண்ணாரு தெரியுமா? எங்களுக்கு நாங்க வாரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க வேண்டாமா? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, திங்க் பண்ணாங்க. சொல்லியிருக்கணும்ல, சொல்லி இருந்தாச்சுன்னா நான் இவ்வளவு டிராவல் பண்ணி இந்தியாவில் உள்ள புவர் பீப்புள் கொடுக்குற டாக்ஸ் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்க மாட்டாங்கல்ல. தட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் சீட்டட். Then immediately from US, Abdul Kalam communicated with the Indian administration and says that we are coming back to Pune. You just arrange the best computer brains there in Pune because Americans cheated us. And after reaching Pune, they meet the people at Pune University, and 14 best computer engineers were arranged there. And this Abdul Kalam enna sonna theriyuma, 30 கோடி Americans cheated 133 crore Indians. அவங்க நம்ம வந்து சீட் பண்ணியாச்சு. This is a responsibility of each and every Indian citizen to develop indigenous supercomputer technology. You don't worry about how much money you required. We will arrange it. This is the responsibility of India to develop a supercomputer for India. அந்த சிங்கிள் இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு அவுட்புட் என்ன தெரியுமா? இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் டெவலப் பண்றதுக்கு பேசிக் ரீசன் இதுதான். ஆனா அதுக்கு அவுட்புட் தெரியுமா? அன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல இருந்த மிகப்பெரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டரோட 20 டைம்ஸ் ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு கூடின சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெவலப் பண்ணி எடுக்க முடிஞ்சது. இதுதான் பவர் ஆஃப் இந்தியன் பிரைன். This is the power of the people who are listening to me. I'm 100%, 110% sure that we people can think differently. We people can think creatively. We can make wonders. We can create wonders. That wonders will give you one day that thought process. Our thought process will give an amazing power. One day, Indian flag will high fly, even compared to China's flag or US flag or the Russia's flag. We are waiting. We Indians, we people, with that 133 crore people are waiting for this creative day, and I'm sure Indian youngsters can make it true. With that ambition, with that hope, with that expectation, I am stopping my session with one caption: Jai Jawan, Jai Kisan. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech, sir. You are welcome. You are welcome. Any questions? Dear participants, any questions or any feedback? Shirin sir, thank you so much for the speech, sir. It was wonderful. Thank you. Bye. Sir, we'll have formal vote of thanks, sir. Okay. So, no event can happen without the provision of a vast network of people. Now it's a time for thank everyone. I invite Dr. Shuganti, Assistant Professor of Biotechnology, to propose a vote of thanks. Shuganti, ma'am. Shuganti, ma'am, are you there? Shuganti, ma'am, your voice is not audible.
Suganti ma'am, we can't hear you. So good afternoon. I think she's having a technical issue. So thank you very much, sir. On behalf of our college management, principal, staff and students, I thank the resource person, Serene Sam Joseph, sir, the head of the Department of Mechanical Engineering. So really, it was a wonderful session, sir. We had so I think a lot of students got benefited through your inspiring speech. Once again, I thank you for sparing your wonderful time, and hope we request you to give your support in future also, sir. Thank you very much. Sure. Yes, sir. Sure. Thank you very much. Okay, you're welcome. Okay, bye. Yeah, bye, sir. Yes, we can stop the YouTube streaming. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, shall we close the GPS?